ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಚರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸದ್ಗುರುವಿನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆ ಧೂಳು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಸದ್ವಿಚಾರ ಸದ್ಜ್ಞಾನ ಇವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಧೂಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಗುಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಉಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೇ ದೇವಿ ದೇವತಾದಿಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಏನು ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದೇವಿ ದೇವತಾದಿಗಳು ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೋಹ ವಿಷಯಾಧ್ಯಾಸಗಳು, ಅಹಂಕಾರಗಳು, ಅಭಿಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಮುಕ್ತನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸದ್ಗುರು ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಯಾವುದು ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕನಿರ್ತಾನಂತೆ. ಆ ಭಿಕ್ಷುಕನಿದ್ರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ದಿವಸ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಬ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಂದು ಆ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ, ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನಿನ್ನ ಭಿಕ್ಷೆ ಪಾತ್ರೆ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯ, ನಾನು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನಂತೆ. ಇವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲಪ್ಪ ಇವನು, ಅವನಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವನಿಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಇವನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಸಾಕಾಗಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೋಗ್ಲಿನಪ್ಪ 2,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ಅವನಿಗಿನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, 2,000 ಕೊಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಭಿಕ್ಷೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಲಿ 3,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡಪ್ಪ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನು ಕೊಡೋಕೆ ಮನ್ಸಿಲ್ವೇನೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ದುಡ್ಡಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ಇನ್ನಿವನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಮಾತಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 3,000 ಇಸ್ಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ. ಆ ಭಿಕ್ಷೆ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಅವನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇವನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ? ಇವನು ಪಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊತಾನೇನೋ ಅಂತ ಇವನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊತಾನೇನೋ ಅಂತ ಅವನು ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮರ ಆಗೋ ತನಕ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅವರಷ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಆ 3,000 ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಿರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಿರ್ಗ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆ. ಅದು ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಮೂಢ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನ ಅವನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆ. ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾತ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಳೇ ಕಾಲದಿಂದ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ. ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಚಿಕ್ಕದ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೀಳ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬೀಳ್ತದೆ, ಕೊಳೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಬೀಳ್ತದೆ, ಮುಣ್ಣ ಹಾಕಿದ್ರು ಬೀಳ್ತದೆ, ಹೇಳಾಕಿದ್ರು ಬೀಳ್ತದೆ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಏನೋ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಂತೀವಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸುಮ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಅಂತಃಕರಣ, ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಶುಚಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯ, ದಯಾ, ಶೀಲ, ವಿವೇಕ, ವಿಚಾರ, ಗುರುಭಕ್ತಿ, ವೈರಾಗ್ಯ ಇಷ್ಟ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳು. ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದುರ್ಗುಣ ಸದ್ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪಾತ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಚಿನ್ನದ್ದಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತಃಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಹಂಗೆ ಚಿನ್ನದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರವ್ರ ಮುಖ ಅವ್ರವ್ರು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕೆ
ಕೊಳೆ ತುಂಬಿರೋದು ಹೋಯ್ತಲ್ವ, ಗುರುಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ತನ್ನ ಮಕ್ಕ ತನಗೆ ಅವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪನ, ತಾನು ಯಾರು, ತಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಹುಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿನ ಅವಿರೋದೆಲ್ಲ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಯಾಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವ್ರಿಗಂದ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರಿಗೂ ಅಡ್ಡು ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಬರೀ ಜಡ ಪೂಜೆ. ಜಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ದೇವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ಬಂದು ನಾನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಯಾ, ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸದ್ಗುರುವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದ್ಯಾ, ಸುಖವಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಇರೋದ್ರೊಳಗೆ, ಈ ಜೀವ ಇರೋದ್ರೊಳಗೆ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಮುಕ್ತಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈ ದೇಹ ಇರೋಷ್ಟರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. 1 ದಿವಸ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿವಸ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಹೊತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸದ್ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೋಲಿಯ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುದೇವ ಕಿ ಜೈ. ಸಾಹೇಬ್ ಬಂದಗಿ ಸಾಹೇಬ್. బోలియే సద్గురుదేవ కీ జై. మన మధ్యలో డబల్ రోడ్ నుంచి మంత్ గారు శ్రీరంగస్వామి గారు విచ్చేస్తున్నారు. ఆయన ద్వారా కన్నడంలో ఒక 10 నిమిషాల పాటు మనం సత్సంగ రూపంలో బోధనను విందాం. బోలియే సద్గురుదేవ కీ జై. తిష్టతి జ్ఞాన రూపం నర రూపం కబీర భో వాసనా జాల సర్వత్రం జ్ఞాన దృష్టి వినశ్యతి త్వం కబీర మహావందే జ్ఞానీనామధికపవః జడ అధ్యాస మహాబంధన బోధ జ్ఞాన విముచ్యతి. నమోస్తు తే కబీరస్య సాధువృంద నమోస్తు తే. గోస్వామి ధర్మదాసస్య వందనం చ పునః పునః. बोलिए श्री सतनामादि कबीर साहेब की जय. सद्गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय. सद्गुरु श्री हनुमान साहेब की जय. गुरु माता जी की जय. सर्व संत महंत की जय. ಪೂಜ್ಯರು ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು ಸದ್ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಗುರು ಮಾತಾಜಿಯವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಗುರು ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಬೀರಾಶ್ರಮ ಶ್ರೀ ಕಬೀರಾಶ್ರಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಗುರುಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ವಿ ಸುನೀತಾಜಿಯವರಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಸಾಹೇಬ್ ಬಂದಗಿ ಸಾಹೇಬ್ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾತೆಯರಿಗೆ, ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ. సాహేబ్ ಬಂದಗಿ సాహేబ్. స్విచ్ ఆఫ్ చేసిండ చూడండి. ಹಿಂದಿ ಸಾಕಿಗಳು, ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರ ಹಿಂದಿ ಸಾಕಿಗಳನ್ನ ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸುಮಾರು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀ ಹತ್ತಿ ಬೆಳ್ಳಗಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಮ್ಮ MA BEd ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಸತ್ಸಂಗ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಗುರು ಗೋವಿಂದರು ನಿಂತರೆದುರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಲಿ ನಮನ. ಗುರು ಗೋವಿಂದರು ನಿಂತರೆದುರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಲಿ ನಮನ.
ಎರಗುವೆ ಸದ್ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ, ಎರಗುವೆ ಸದ್ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ, ಯಾರು ತೋರಿದರೋ ಗೋವಿಂದನ, ಯಾರು ತೋರಿದರೋ ಗೋವಿಂದನ. ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ ಇಬ್ರು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಅರ್ಥ. ಆಗ ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ, ಆತ್ಮನನ್ನ ತೋರಿಸಿದವನು ಗುರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗೋದಲ್ಲ, ಆಜೀವ ಪರ್ಯಂತ ಗುರುಭಕ್ತಿನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲಿನವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಮಲಿನವಾಗಿದೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನೇ ಗುರು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಚನ ಒಂದು, ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣವರ ವಚನ, ಮಂಡೆ ಮಾಸಿದೊಡೆ ಮಹಾಮಜ್ಜನವ ಮಾಡು, ಮಂಡೆ ಮಾಸಿದೊಡೆ ಮಹಾಮಜ್ಜನವ ಮಾಡು, ವಸ್ತ್ರ ಮಾಸಿದೊಡೆ ಮಡಿವಾಳಂಗಿ ಇಕ್ಕುವುದು, ಮನ ಮೈಲಿಗೆಯಾದೊಡೆ ಚನ್ನ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಅನುಭಾವವ ಮಾಡು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಸವಣ್ಣವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಚರಣವನ್ನ, ವಚನವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಮಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗತಕ್ಕಂತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಅರ್ಥವಾಗೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತಲೆ ಏನಾದರೂ ಮಲಿನವಾದ್ರೆ ನೀನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಪ್ಪ, ಮಹಾಮಜ್ಜನ. ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಕೆಲವು ದಿನ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ತರಬೇತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ. ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ವಸ್ತ್ರ ಮಾಸಿದಡೆ ಮಡಿವಾಳಂಗಿ ಇಕ್ಕುವುದು, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಳೆ ಆದ್ರೆ ಮಡಿವಾಳಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ. ಮನ ಮೈಲಿಗೆಯಾದೊಡೆ, ಮೈಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ, ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳು, ಪಂಚ ವಿಷಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚನ್ನ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಅನುಭಾವವ ನೋಡು, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಶೈಲಿಯನ್ನ ನೋಡು. ಅನುಭಾವ, ಅವರ ಜೀವನದ ಶೈಲಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ನೀನು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೋ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕೊಳೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಗುರುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಗುರು ಸಂಘವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೊಳೆಗಳೆಲ್ಲ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ತೊಳೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಕೊಳೆನ. ಅವ್ರಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲೂ ತೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ತೊಳೆಯಕ್ಕಾಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಏನೇನು ಬೋಧಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕೊಳೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಇವನು ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಜೀವನ, ಹೆಂಡತಿ ಶಾಶ್ವತ, ಗಂಡ ಶಾಶ್ವತ, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಶ್ವತ, ಮನೆ ಶಾಶ್ವತ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಸ್ಥಿರಂ ಜೀವಿತೇ ಲೋಕೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು? ಇಲ್ಲ. ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಚಿರಂಜೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ದೇಹ, ಎಲ್ಲರ ದೇಹ, ಮಹಾತ್ಮರ ದೇಹ, ಎಲ್ಲರ ದೇಹ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡು ಬಡವನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯವರೆಗಿನ ದೇಹ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವತೆಗಳ ನಾಶ, ದೇಹವು ನಾಶವಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಥಿರಂ ಜೀವಿತೆ ಲೋಕೆ, ಅಸ್ಥಿರಂ ಧನ ಯೌವನ ಸಂಪತ್ತು. ಯೌವನ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ, ಹೆಂಡತಿ ಶಾಶ್ವತ, ಎಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಅಸ್ಥಿರಂ ಪುತ್ರ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿ, ಪರಿವಾರ, ಏನೇನು ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಶಾಶ್ವತ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಧರ್ಮ, ಗುರುವಿಂದ ಏನು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ, ಅದು ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಗುರುಭಕ್ತಿ, ಗುರು ಸೇವೆ, ಸತ್ಸಂಗ, ಸದ್ವಿಚಾರ, ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ. ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಕೊಳೆಯನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಸದ್ಗುರುವಿನೇ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಗುರುವಿನೇ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ. ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಗುಡಿ ಗೋಪುರಗಳು, ಆಲಯಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಗುಡಿ ಗೋಪುರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತವೆ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ರೆಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆಷ್ಟು. ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಗುರುಮುಖೇನ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಕೋ. ಅದನ್ನ ಬೆಳಗಿಸು. ಅವ್ರು ಹಚ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬೆಳಗಿಸ್ಬೇಕು. ಲಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯವಿರಲಿ ಗುರುವಿನ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ. ಗುರಿ ಇರಲಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು? ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆನಂದವನ್ನ ಪಡೆಯೋ ಗುರಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷಗಳು, ಆನಂದಗಳು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತವೆ. ಬಾಹ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷ, ಆನಂದಗಳು. ನಿನಗೆ ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅರಿವಿನ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸತಕ್ಕಂತ ಗುರುವನ್ನ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಅರಿವು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ, ಸತ್ಯನಾಮ. ಕನ್ನಡದ ಪದ ಅರಿವು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕನ್ನಡ ಪದ ಅರಿವು. ಅರಿವೇ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸೋ ಕಡೆ, ಅದರ ಕಡೆ ನೀನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡು. ದೀಪವು, ಅರಿವಿನ ದೀಪವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಕೊಂಡರೆ ನೀನು ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿನಗೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿನಗೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕವನ್ನ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಆಳಿದವರು ಯಾರು? ರಾಜರು, ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು. ಮನವನ್ನ ಆಳಿದವರು ಮಹಾತ್ಮರಾದರು. ಮನವನ್ನ ಆಳಿದವರು ಮಹಾತ್ಮರಾದರು. ಯಾರು? ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಾನಕರು, ರಾಮಾನುಜರು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆಳಿದರು. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮನಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನವನ್ನ ಆಳುವ ವಿದ್ಯೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ? ಸದ್ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ದೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರಗಳು, ನಡೆನುಡಿಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಳೆಯನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನದಿಂದ ತನುಶುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮನಶುದ್ಧಿ. ನೋಡಿ, ಈ ದೇಹನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತೊಳಿತೀವಿ. ಆದರೂ ಸಹ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, 1 ಗಂಟೆಗೆ
ಒಳ್ಳೆ ಘಮಘಮ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ದೇಹದ್ದು ಅಲ್ವರಾ? ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಯಾವುದು? ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಿ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನದ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ. ಹೊರಗಿನ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತುಗಳು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳು, ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ, ಗುರುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಗುರುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು? ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರು. ಆಟ್ ಪ್ರೌಹರ್ ಯೋಹಿ ಗಯಾ ಯಹಿ ಮಾಯಾ झंझाट ಸತ್ನಾಮ್ ಇರದೇ ನಹಿ ಜೀತ್ ಲಿಯಾ ಜಮಕ. ಅದೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಗಲು 4 ಜಾವ ಆಶನಕ್ಕೆ ಕುದಿಯುವರು, ಇರಳು 4 ಜಾವ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕುದಿಯುವರು. ಆಗಸ ಆಗಸ ನೀರು ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗೇನು ನೀರೊಳಗಿದ್ದು ಬಾಯಾರಿ ಸತ್ತಂತೆ, ತಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ನಿಜ ಘನವನರಿಯದ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ. ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆತ್ಮನನ್ನ ಕುರಿತು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಗೋವಿಂದನ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು, ಆತ್ಮನ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವರು ಅಷ್ಟೇ, ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ? ಅವರವರ ಆತ್ಮನನ್ನ ಕುರಿತು. ಹೊರಗಿನವ್ರಿಗೇನು? ಹೊರಗಿನ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಆತ್ಮನನ್ನ ಕುರಿತು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು, ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಕುರಿತು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಸನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಗಲಿನ ಹೋರಾಟ, ಹೊಟ್ಟೆ ಬದುಕು, ಸಂಸಾರ 12 ಗಂಟೆ, ಇನ್ನು 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ, ವಿಷಯ ಲಂಪಟ, ವಿಲಾಸ ಜೀವನ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸ್ವರೂಪ, ಆತ್ಮ, ಸತ್ಯನಾಮ, ಏನೇನು ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂದ್ರು, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣವರಂದ್ರು. ಅದನ್ನ ನೀನು ಅರಿ. ಘನ ಬರಿಯಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು, ಅದು ಸ್ವರೂಪ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು, ಶಿಖರದ ಮೇಲಿದೆ. ಅದೇ ವಿಚಾರ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಧೋಮುಖಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಊರ್ಧ್ವ ಮುಖಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಊರ್ಧ್ವ ಮುಖಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಧೋಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಮೂಲಕ ಪಂಚ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಡೆ ಹೋಗದೆ ಅಧೋಮುಖ. ಊರ್ಧ್ವ ಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ, ಸ್ವರೂಪದ ಧ್ಯಾನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸ್ವರೂಪದ ಧ್ಯಾನ ಹೇಗೆ? ಸತ್ಯನಾಮ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು, ಜೀವ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡೋದೇ ಸ್ವರೂಪದ ಧ್ಯಾನ. ನಾನು ಇಂಥ ಸ್ವರೂಪನು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಆ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರು, ಆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡದೆ ಸ್ವರೂಪದ ಧ್ಯಾನ. ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರುಭಕ್ತಿ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಸಚ್ಚಿಂತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಅದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ ಪೋಷಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪಿ. ಇವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಹಂಕಾರ ಅಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಶಿವ ನಾಶ ಸ್ವರೂಪಿ. ಹಲವಾರು ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಇರೋದು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇರೋದು, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇರೋದು. ಸರ್ವೋ ಕೋ ಜಾನೆ ಸೋತೋ ಸರ್ವ ಉಸೆ ನ್ಯಾರೋ ರಹೆ ಸುಯಿ ಗುರು ರೂಪ ನಿಜ ಪಾದಕಲ ಕಾಯೋ ಹೈ. ನೋಡಿ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಇರೋದು. ಅದನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರು ಮುಖ್ಯ, ಗುರು ಮುಖ್ಯ, ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಬೌರಬಹುದು ವರ ನೀಡಿ, ಮೈಮೆ ಕಾಂಬೊಡೆ ನಿನಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಿರಬೇಕು ತಾಮಸಿಗೆ ವರನಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನಿನಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಬೇಕಪ್ಪ. ಯಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಗುರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ. ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಅವನನ್ನ ತಿಳಿಯೋ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕಾರವಂತನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ, ಗುರುಧ್ಯಾನ, ಗುರುಭಕ್ತಿ, ದಾನ, ದಯೆ, ಕರುಣೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಾಮಸಿಗಿಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರಿಗಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಗುರು ಪೌರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಗುರುವನ್ನ ಒಂದು ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಜೀವ ಪರ್ಯಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ಸೇವೆ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಗುರು. ಬೇರೆ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ, ನೀತಿ ಬೋಧಗಳ ಮೂಲಕ. ಆದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ರೂಪಿಸಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ತಾಳ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಕೊಳೆಗಳನ್ನ ಸತ್ಸಂಗದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಿಳಿಸೋದು ಅವನ ಕೆಲಸ, ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ ಕೆಲಸ. ದೋಸ್ನಿಂದ ಒಳಬರುವ ಧ್ವನಿಕರೆ ಇದೆ. ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಆಚರಣೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ದೋಸ್ನಿಂದ ಒಳಬರುವ ಧ್ವನಿಕರೆ. ಗುರುಗಳು ತೋರಿದ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು. ಅವರು ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಅವರು, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ತಿಳಿದಂತ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಮಾಜ, ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಸಮಾಜ, ಹೊರಗಿನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದು ಸಮಾಜ, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತಾ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸತ್ಸಂಗ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗುರುಪೂಜೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಬೀರ್ ಜೀವಿಗಳು ಹನುಮಾನ್ ಸಾಗರ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಬೀರ್ ಜೀವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ಕಬೀರ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಬೀರ್ ಜೀವಿಗಳು. ಎಲ್ಲ ಕಬೀರ್ ಜೀವಿಗಳ ನೀವೆಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ವಿ ಸುನೀತಾಜಿಯವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ, ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದುವರೆದು ಅವರು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ವಿಚಾರ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೇಳೋಣ, ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಬೋಲಿಯೇ ಶ್ರೀ ಸತ್ನಾಮಾದಿ ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕಿ ಜೈ, ಸದ್ಗುರು ಧನಿ ಧರ್ಮದಾಸ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕಿ ಜೈ, ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕಿ ಜೈ, ಗುರು ಮಾತಾಜಿ ಕಿ ಜೈ, ಸರ್ವಸಂತ महंत की जय. बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय. आत्म राम स्वतः पद पूरण, गुरु पारख ठहरा
राम स्वतः पदपूरण गुरु पारख ठहराई कहे कबीर ठहर पद अपने दूजा काल कसाई संतो दूजा काल कसाई। ప్రాతः స్మరణీయులు విశ్వవందనీయులు సంత మహాత్ములకి సామ్రాటులైన సద్గురు శ్రీ కబీర్ సాహెబ్ జీ చరణ కమలాలలో శిరస్సు వంచి ఆదర సహితంగా త్రైబార్ సాహెబ్ బందగి సాహెబ్ బందగి సాహెబ్ బందగి తెలుపుతూ వైరాగ్య సంపన్నులైన నా హృదయ కమలంలో నివాసిస్తున్న ఆచార్య వర్యులకి వారి పాదార విందాలకి ఆదర సహితంగా త్రైబార్ సాహెబ్ బందగి సాహెబ్ బందగి సాహెబ్ బందగి తెలుపుతూ ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి జిజ్ఞాసులు ధర్మప్రియులు ధర్మ బంధువులందరికీను ఆహ్వానం త్రైబార్ సాహెబ్ బందగి సాహెబ్ బందగి। యథావిధిగా ఇక్కడ ప్రతి సోమవారం గురువారం అనేది సత్సంగ్ జరుగుతుంది। మీరు సమయం ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ వచ్చి ఇక్కడ సత్సంగ్ లాభాన్ని తీసుకుంటూనే ఉన్నారు। అయితే ఈరోజు విశేషం అనేది గురు పౌర్ణిమ। గురు పౌర్ణిమ విశేష రూపంలో మనమందరమును ఇక్కడ కలిసాము। అయితే గురు పౌర్ణిమ యొక్క అర్థం మనము తెలుసుకుందాము। ఇప్పటి వరకు మన మహంతిజీ గారు బాగా కన్నడంలో గురువు గురించి వారి యొక్క ఉపదేశాలు ఏ విధంగా అనుసరించాలి అనే విషయాలపైన ప్రకాశం వేశారు। అదే విధంగా మనం ఇంకొన్ని ముందుకు సత్సంగిని జరుపుతూ గురు పౌర్ణిమ పౌర్ణిమ అంటే ఏంటండి? పౌర్ణిమ అంటే నిండు చందమామ, నిండు చందమామ। నిండు చందమామ ఏ విధంగా బయట ఉంటుందో అదే విధంగా మన లోపల కూడా ప్రతీకాలు ఉంటాయన్నమాట। బాహ్య చంద్రుడు సూర్యుడు ఏ విధంగా ప్రతీకాలు బయట ఉన్నాయో అదే విధంగా ముందుకు రారదమ్మా, తొంగి తొంగి చూడడం అని ఇట్లా వచ్చేసే అదే విధంగా లోపల కూడా మన మనస్సు అనేది చందమామ। మన మనస్సుని ఏమంటారు? చందమామ అంటారన్నమాట। సో మనస్సు చందమామ అయితే దీనికి కెలగడలో ఏదైతే అంధకార ముద్ర ఉన్నదో ఆ అంధకార ముద్రని తీసేయడము, పౌర్ణ రూపంలో పూర్ణంగా ప్రకాశవంతమైనటువంటిది మన చందమామ। అదే విధంగా ఈ మనసు కూడా పరిపూర్ణత రావాలి। మనసులో పరిపూర్ణత అంటే ఏంటండి? మనసులో పరిపూర్ణత అంటే ఎటువంటి కల్ముషం లేకుండా, ఎటువంటి కల్ముషం లేనటువంటి మనస్సుని అంటారన్నమాట। కల్ముషం అంటే ఏంటి? కల్ముష అంటే చెత్త కదా, మనసులో కొళ, ఈర్షాభావము, రాగభావము, ద్వేషభావము ఏదైతే లోపల మనకి కూర్చొని ఉంటుందో ఒకరి ప్రతి, ఒక్కొక్కసారి ఒక పరివారం లోపలనే ఈర్షాభావాలు అనేటివి రగులుతూ ఉంటాయి। సో ఇటువంటి కల్ముషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కల్ముషాల నుంచి నివృత్తి కావడానికి మనము గురు పౌర్ణిమ అనేది జరుపుకుంటాము। గురు గురు అంటే భలీ భాంతి మీకు బాగా అర్థం తెలుసు। గు అంటే అంధకారము, అంధకారం అంటే ఏంటండి? అజ్ఞానము, అజ్ఞానం అంటే అంధవిశ్వాసాలు, అంధవిశ్వాసాలు। ఆ తర్వాత రు, రు అనేది ఏంటిది? ప్రకాశము,
ప్రకాశము. ప్రకాశం అంటే ఉజ్వలత్వము. ఉజ్వలత్వం అంటే జ్ఞానము. జ్ఞానం అంటే బోధన, విచార, వివేకము. సో ఈ గురు పౌర్ణిమ జరుపుకోవడం వల్ల మనం ఎన్నెన్నో పండుగలు జరుపుకుంటుంటాం కదా. పండుగలు జరుపుకుంటాం. పండుగలు ఎందుకని జరుపుకుంటాము? మన ఆచారం ప్రకారంగా, ఆచార విధి విధానాన్ని బట్టి మనం అన్నిను పండుగలని జరుపుకుంటాము. అయితే ఆ పండుగలు అనేది కేవలము మనము పూర్తి చేస్తున్నాం, ఆచారాలని పూర్తి చేస్తున్నాం. అయితే ఈ పండుగ గురు పౌర్ణిమ కూడా పండుగనే, కానీ ఆచారాలని పూర్తి చేయడం లేదు. దేన్ని పూర్తి చేస్తున్నాం? మనము ఆచరణాన్ని పూర్తి చేస్తున్నాం. ఆచరణాన్ని పూర్తి చేస్తున్నాం. ఈ గురు పౌర్ణిమ ఆచరణాలు ఏంటివి కదా? ఎప్పుడును ప్రసన్న చిత్తంగా ఉండాలి. గౌరీశంకర్ ఎలా ఉండాలి? ప్రసన్న చిత్తంగా. మనదంటూ ఏది లేదు. ఉందా? మనదంటూ పోయేది లేదు, వచ్చేది లేదు. ఏమ్మా కోమలమ్మ గారు కూర్చోండి హాయిగా. అవునా, రమ్మనండి, రమ్మనండి. సో అంధకారంలో నుంచి, అంధవిశ్వాసాల నుంచి బయటికి పారద్రోడేది ఒక గురువు మాత్రమే. అయితే గురువు యొక్క ప్రాముఖ్యత మన జీవితంలో ఎందుకు ఉంది? ఎందుకంటే జీవితంలో అనేక గురువులు ఉన్నారు మనకి. పుట్టినప్పటి నుంచి గురువులే కదా. కడుపులో పడ్డటువంటి జీవి బయట పడగానే బయటికి తీసేటటువంటి దాయమ్మ కూడా గురువులే. మా సూచన పెట్టు కొంచెం. సో బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఆ శిశువుకి నీళ్లు పోసినటువంటి వాళ్ళు కూడా గురువులే. అదే విధంగా పేరు పెట్టిన వాళ్ళు కూడా గురువులే. ఇక ఆ శిశువు ఎట్లెట్లా పెద్దగా అవుతుంటే అట్లట్లా శిక్షణ పొందేటటువంటి వారందరూ ఎవరెవరి దగ్గర శిక్షణను పొందుతారో వాళ్ళందరూ గురువులే. ఏమా వెళ్ళిపోతున్నారు అప్పుడే? కొంతసేపు ఉండద్దా? అవునా సాహేబ్. అనేక గురువులని మారుతూ 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 మనము ఆధ్యాత్మిక గురువుని చేరువయ్యాం. ఆధ్యాత్మిక గురువు అంటే ఎవరండి? ఆధ్యాత్మిక గురువు అంటే ఆత్మ బోధననిచ్చేటటువంటి వాళ్ళు. ఆత్మ బోధన అంటే ఏంటి? స్వరూప జ్ఞానము. స్వరూప జ్ఞానము. ఈ స్వరూప జ్ఞానం అంటే ఏంటి? నువ్వెవరు, ఎందుకు వచ్చావు, ఎక్కడికి వెళ్తావు, ఏమి చేయాలి, ఏమి చేస్తున్నావు, ఎందుకు చేస్తున్నావు, ఎవరు నీ వాళ్ళు, ఎవరు పరాయా వాళ్ళు, ఎంతవరకు సంబంధాలు, శరీరం అంటే ఏమిటి, అందులో జీవాత్మ అంటే ఏమిటి, ఈ శరీరానికి జీవాత్మకి ఉన్నటువంటి సంబంధము ఏమిటి అని తెలుసుకునేది ఆత్మ బోధన, స్వరూప జ్ఞానము. ఇవన్నీ తెలుసుకొని మనలో మనం స్థిరం కావడమే ఆత్మస్థితి. కూర్చో. ఇవన్నీ తెలుసుకొని మన లోపల మనం స్థిరం కావడమే అనేది ఆత్మ స్థితి. అయితే గురువు యొక్క ఉపకారం అనేది అపారము. చిన్నప్పటి నుంచి మనకి ఎంతమంది గురువులు దొరికినరో వాళ్ళంతాను ఏ బోధననిచ్చారు? మనకి భౌతిక జ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు. భౌతిక జ్ఞానం అంటే బాహ్య జ్ఞానము. ఈ బాహ్య జ్ఞానంతో మనము సంపాదన చేసుకోవచ్చు, సంపాదనని పెంచుకోవచ్చు, పేరు ప్రతిష్ట హోదాని కూడా పెంచుకోవచ్చు.
కదా. ఇవన్నీ పెంచుకుంటాం దేని ద్వారా? భౌతిక జ్ఞానం ద్వారా, భౌతిక గురువులు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞాన బోధన ద్వారా మనము ధనాన్ని, జనాన్ని, పేరుని, ప్రతిష్టని, హోదాని ఇవన్నీ పెంచుకుంటాము. నమస్కారం. ఇవన్నీ పెంచుకుంటాం. కానీ ఆధ్యాత్మిక గురువులు ఎప్పుడైతే మనకు దొరుకుతారో చెప్తారు, గురు గురు మే భావ హై, గురు గురు మే భేద, సో గురు సదా బందియే జో బంధన కాటే జా. ఎవరైతే బంధనాలను అనేది మనకి విడిపిస్తారో అటువంటి వాళ్ళనేది అసలైనటువంటి సద్గురువులు. జాకో సద్గురు నామిలా, సద్గురు కబీర్ సాహెబ్ జీ తమ బీజంలో చెప్తున్నారు, జాకో సతగురు నామిలా వ్యాకుల దహుదిశ దాయ్, ఆంఖిన సూజే భావరా ఘర్ జరే ఘూరు బుద్ధాయ్. దీనికి అర్థం ఏంటంటే, జాకో సద్గురు నామిలా, ఎవరికైతే అసలైనటువంటి సద్గురువులు దొరకలేదో, అసలైన సద్గురువులు ఎవరండి? చూడండి, ఎప్పటి వరకు మనకు అసలైనటువంటి బోధన ఇచ్చే సద్గురువులు దొరకరో అప్పటి వరకు గురువులను మనం వేటాడుతూనే ఉండాలి. ఏ విధంగా ఎల్కేజీ అయిపోయిన తర్వాత యూకేజీకి వెళితే వేరే గురువులు ఉంటారో, యూకేజీ నుంచి డిగ్రీ ప్రాప్త్యం ఎప్పుడైతే డిగ్రీ గురించి మనం వెళ్తామో అక్కడ కూడా గురువులు మారుతారు. అవునా? సో ఎప్పటి వరకు మన జీవితంలో సత్య బోధనని, నీకు జీవన్ ముక్తి స్థితిని ఇక్కడే ఇప్పుడే దర్శింపజేస్తారో వాళ్ళే అసలైనటువంటి గురువులు. అటువంటి గురువులు దొరికేంత వరకు మనము గురువులను మార్పిడి చేయడంలో తప్పనిది లేనే లేదు. ఎప్పటి వరకు మనకు ఆత్మశాంతి చిక్కదో అప్పటి వరకు అసలైన గురువుని మనం అన్వేషిస్తూనే ఉండాలి, పారక్ చేస్తూనే ఉండాలి, పారక్ ప్రకాశులం కావాలి. అయితే ఈ అసలైనటువంటి సద్గురువు లేకపోవట కారణంగా ఏమవుతుందండి? మన జీవులు అనేది వ్యాకులం అవుతున్నారు. వ్యాకులం అంటే ఏంటి? వ్యాకులం అంటే దుఃఖితులు అవుతున్నారు, అటు ఇటు భ్రమ పడుతున్నారు, పిచ్చి వాళ్ళు అయిపోతున్నారు, సంసార ప్రపంచంలో మునిగిపోతున్నారు. తనకు తాననేది ఏంటి అనే హోష్ లేకుండా పోతుంది. ఏ విధంగా మత్తు పానీయం చేసినటువంటి వాడు పూర్ణ మత్తులో ఉన్నాడో వాడికి ఎటువంటి విషయాల గురించి గుర్తే ఉండదు. రేపొద్దున లేసేసి అడిగితే వాడు ఏం చెప్తాడు? నాకు గుర్తు లేదు, తెలియదు అని చెప్తాడు. అదే మాదిరిగా ఈ సంసార ప్రపంచంలో పూర్తిగా మనము మత్తు పానీయం చేశాం. ఎటువంటి మత్తు ఉందండి? పిల్లల మత్తు, ఇల్లు మత్తు, సంసార మత్తు, ధన మత్తు, పేరు మత్తు, ప్రతిష్ట మత్తు, దేవీ దేవతల మత్తు, ఈశ్వరుడు పరమాత్ముడు ఉన్నాడనే మత్తు, మంత్ర తంత్రాల మత్తు, యోగ జప జాపాల మత్తు, ఇవన్నీను మత్తులో తూలుతున్నాం. ఈ మత్తులో తూలేటటువంటి వాడికి తిరుగుడు మందు అనేది అవసరము. తిరుగుడు మందు అంటే ఏంటండి? వాడికి ఆ మత్తు దిగేటటువంటి మందుని గనక మనం ఇచ్చినట్టయితే ఏమవుతుంది? ఆ మత్తంతను తిరిగి వాడు మనలోకి వచ్చేస్తాడు. అటువంటి మత్తుని మరిపించేటటువంటి మందు, ఔషధం అనేది ఎక్కడుంది? సంత మహాత్ముల దగ్గర, సాధువుల దగ్గర, సద్గురువుల దగ్గర. అవునా? సో సద్గురువులు, జాకో సద్గురు నామిలా, ఎవరికైతే సద్గురువులు అనేది దొరకలేదో అటువంటి వాళ్ళు వ్యాకులమై ఎక్కడెక్కడికి తిరుగుతున్నారు? తీర్థయాత్రలను తిరుగుతున్నారు. తీర్థాలలో శాంతి దొరుకుతుందని, గుడిలలో శాంతి దొరుకుతుందని, గోపురాలలో శాంతి చిక్కుతుందని, మంత్ర తంత్రాల ద్వారా మనకున్నటువంటి దుఃఖాలన్నీనూ దూరం అయిపోతాయని,
అని తిరుగుతూ ఉన్నారు, భ్రమ పడుతూ ఉన్నారు, అంధకారంలో ఉన్నారు. దీన్ని ఏమంటారు? అంధకారం అంటారు, అంధ విశ్వాసాలు అంటాం కదా. ఈ అంధ విశ్వాసాల నుంచి దూరం కావాలంటే మన అసలైనటువంటి తీర్థం ఏంటండి? అసలైనటువంటి తీర్థయాత్ర ఏది? అసలైన తీర్థయాత్ర ఏంటంటే ఎక్కడికి వెళ్ళడం ద్వారా అనాది కాలంలో నుంచి మన దగ్గర వస్తున్నటువంటి బాధలు ఎక్కడైతే నాశనం అయిపోతాయో కదా, దుఃఖాలు ఎక్కడైతే మాయమైపోతాయో అది అసలైనటువంటి తీర్థం. ఎక్కడైతే మన మనసుకి తృప్తి అనిపిస్తుందో అది అసలైనటువంటి తీర్థం. ఈ బాహ్య భౌతిక తీర్థం ఏదైతే ఉందో ఆ తీర్థం వల్ల ఒకటే ఫలం దొరుకుతుంది. తీరత్ గయే ఫల ఏక హై. తీర్థయాటన చేయడం వల్ల ఒక్క ఫలం దొరుకుతుంది. ఏంటా ఫలితము? మేము వెళ్ళాము, తీర్థానికి వెళ్ళాము, కేదార్నాథ్ వెళ్ళాము, బద్రీనాథ్ వెళ్ళాము, తిరుపతి వెళ్ళాము, ఇవి చెప్పుకోవడానికి ఒక ఫలం దొరుకుతుంది. ఆ ఫలం కూడా అహంకారయుక్తమైనటువంటి ఫలము. ఎందుకు? మేమింత ఖర్చు పెట్టి ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళాము అని గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి అహం భావనని ప్రతీకం ఇస్తుంది. తీరత్ గయే ఫల ఏక హై, సంత్ మిలే ఫల చార్. సంత్ మహాత్ములు దొరకడం వల్ల 4 ఫలితాలు ఉంటాయట, 4 ఫలాలు చిక్కుతాయి. ఏం ఫలాలు అవి ఉషా? ఏం ఫలితాలు చిక్కుతాయి చెప్పండి? సంత్ మహాత్ములు దొరకడం వల్ల 4 ఫలితాలు ఏంటంటే చెప్తారా? 4 సంత్ మహాత్ములు దొరికితే 4 ఫలాలు చిక్కుతాయి. ఫలితం అనండి, ఫలాలు అనండి. ఏమవి? అర్థము, ధర్మము, కామము, మోక్షము. 4 ఫలితాలు చిక్కుతాయి. ఇవి మీరు తీర్థాలకి వెళ్ళి గంగా స్నానం చేయడం వల్ల ఇవి చిక్కవు. గంగా స్నానం చేయడం వల్ల కేవలం మీ శరీరానికి ఉన్న మురికి అనేది పోతుంది. కానీ ఈ రోజు రేపట్లలో శరీరానికి ఉన్న మురికి దూరం కావడం అయితే అటువైపు, కానీ ఆ గంగా నదిలో ఉన్నటువంటి మలినాల ద్వారా మీ స్కిన్ అనేది ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ అనేక మీలాంటి జనాలు వచ్చి స్నానం చేస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి సమయంలో వెళ్ళి గనక మీరు స్నానాలు చేసినట్టయితే మీకు లేని వ్యాధులు, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్స్, శరీర ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది రానే వస్తాయి. ఇక మనసుకి పట్టినటువంటి మైల ఎట్లా పోతుంది బేటా? పోతుందా? మైల ఎక్కడ బట్టి ఉంది? లోపల ఉంది, కెలగడలో ఉంది. కెలగడనేనా? వలగడలో మీ మైల ఉందన్నమాట, మలం ఉంది. కానీ మనము బయట తోమి మలినాన్ని తీయడానికి ప్రయాసం చేస్తున్నాము. వెళ్తుందా మలినం అనేది? లోపల ఉన్న మలినం పోతుందా? చేపను తీసి రాసి కడగండి, దాని వాసన పోతుందా? వాసన పోతుందా చేపది? పోదు కదా. అదే మాదిరిగా ఈ అశుభ సంస్కారాలు అనేటివి మన లోపల ఉన్నాయి. మనం చేసుకున్నటువంటి పాపం అనేది లోపల నుంచి చేసుకున్నాము కనుక దీని నుంచి వచ్చేటటువంటి పుణ్యము ఏదీనూ లేదు. ఉంది అని చెప్తున్నారంటే అది భ్రమ. ఆ భ్రమని తీయాలంటే మీకు వివేకం కావాలి. ఆ భ్రమని తీయాలంటే ఏం కావాలండి? మీకు వివేకం కావాలి. ఎందుకంటే కళ్ళ పైన పొర వచ్చేసింది. కళ్ళ పైన ఏం పొర వచ్చింది? అజ్ఞానం అనే పొర వచ్చింది కదా. పెద్దలు చెప్తున్నారంటే అవుతుంది, వేదాలలో రాసున్నాయంటే అది ఖచ్చితము, శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయంటే అది పరిపక్క అనేసి మాత్రమే మనము నమ్ముతున్నాము. కానీ మన వివేకాన్ని ఏం చేస్తున్నాము? మన వివేకాన్ని కప్పిపుచ్చుతున్నాము. మన వివేకం అనేది బజ్జుంది. వివేకం బజ్జుకోవాలా లేవాలా చెప్పండి? లేవాలా, మేలుక కావాలి. जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहा जो सोवत है. ఎక్కడ తెల్లవారింది?
తెల్లవారింది ఇంకా పడుకోవడం ఎందుకు? తెల్లవారడం అంటే మీ మనిషి జన్మం అండి. తెల్లవారడం అంటే ఏంటి? మీ మనిషి జన్మ. మీ మనిషి జన్మలోకి వచ్చారు. మనిషి జన్మలోకి వచ్చి కూడా ఇంకా పడుకున్నట్టయితే, ఇంకా మత్తులో ఉన్నట్టయితే, ఇంకా అనుమానాలలో, కల్పనలో, అంధవిశ్వాసాలలో గనక ఉన్నట్టయితే ఎక్కడ మీకు వెలుగు వచ్చేది? వెలుగు ఆల్రెడీ బయట వచ్చేసింది. మీ తలుపులన్నీ మూసుకుంటే ఎట్లా? మన వివేకం అనే తలుపులని ఏం చేయాలి? తెరవాలి. మన వివేకం అనే తలుపులను ఎప్పుడైతే మనం తెరుస్తామో అప్పుడు మాత్రమే ప్రకాశం అనేది బయట నుంచి లోపలికి వస్తుంది. కనుక వివేకాన్ని పెంచాలి. సంత మిలే ఫల 4 ఫలితాలు దొరుకుతాయంట. అర్థము, ధర్మము, కామము, మోక్షము. ఇక అర్థం అంటే ఏంటండి? అర్థం అంటే ధనము. ఏంటిది? ధనము. ధనం అందరికీ కావాలా వద్దా? ఏమా ధనం కావాలా వద్దా? ఎంత కావాలి? ఎంత చిక్కితే అంత కావాలి, చిక్కినంత కావాలి. అంతేనా కదా? సత్సంగ్ ఉందంటే ధనం ఒకటి నుంచి వస్తుందంటే సత్సంగ్ని కూడా వదిలేసి ధన ప్రాప్తి గురించి మనం పరుగులు తీస్తామా లేదా? అందరూ తీస్తారు కదా. ఇది తప్పు కూడా కాదు. ధనం వస్తుంది, కష్టపడుతున్నారు, ధనం వస్తుందంటే వెళ్ళవలసిందే. అయితే ఈ వచ్చిన ధనాన్ని ఏ విధంగా రక్షణ జరుగుతుందో చూడండి. సంత మహాత్ముల వద్దకి వెళ్ళినట్టయితే మన దగ్గరకు అర్థం వస్తుందంటే, ఇక్కడ చిక్కితే మీకు నోట్లు ఎవరు ఇస్తలేరు. నోట్లు ఇస్తారా సత్సంగ్ వస్తే? ఒకవేళ నోట్లు ఇచ్చేటట్టయితే ఇక్కడ ఈ 30 మంది జనాలు కాదు, ఇక్కడ 30,000 మంది జనాలు ఉంటుండే. అంతేనా కదా? నోట్లు గనక మీకు దొరికినట్టయితే ఈ 30 మంది కాదు, 30,000, 30 లక్షల జనాలు కూడా అయిపోతారు. కానీ సత్సంగ్లో ఆ ధనం దొరకదు. ఏ ధనం దొరుకుతుంది? సత్సంగ్లో ఏ ధనం దొరుకుతుంది అంటే ఖర్చు చేస్తే ఖర్చు కాని ధనం దొరుకుతుంది. మీరెంత ఖర్చు చేస్తున్నారో అంత ధనం అనేది పెరుగుతా ఉంటుంది. ఎగిన ఖర్చన छूटे चोर न लूटे, खर्च न छूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने రామ రతన ధన పాయో. ఏ రతన ధనం గురించి చెప్తున్నారు? రామ రతన ధన గురించి చెప్తున్నారు. ఈ రామ రతన ధన అనేది మీ లోపల కూర్చొని ఉంది కదా. ఇక భౌతిక ధన రక్షణ కూడా సంత మహాత్ములతో కలిస్తే జరుగుతుంది. ఏ విధంగా అంటారా? ఏ విధంగా అంటే మనకు చిక్కినటువంటి ధనాన్ని దురుపయోగం కాదు, వ్యసనాలలో మనం ఖర్చు పెట్టము, అనవసరమైనటువంటి ఖర్చులలో మన ధనాన్ని ఉపయోగించము. అప్పుడు మీ ధన రక్షణ అయ్యిందా లేదా? అయిందా లేదా? ధనం వచ్చినట్టేనా లేదా? పోయే ధనం ఉన్నది అంటే వచ్చినట్టేనా కాదా? అంతేకాదు, వచ్చే ధనం కూడా వస్తుంది. ఏ విధంగా అంటే మీ వివేకం అనేది ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది కాబట్టి, మీ తెలివి అనేది పెరుగుతుంది కాబట్టి. ఇక తెలివి వివేకం అనేది ఎక్కడైతే పెరిగిందో ఒకరికి మోసము, ఒకరికి దగా చేయకుండానే మీ ధనం పెరుగుతుంది. చూడండి, వివేకము తర్వాత తెలివి, బుద్ధి ఇది పెరిగిందంటే ఎలా పెరుగుతుందండి? మీ ధనం అనేది ఆటోమేటిక్ గా పెరుగుతుంది. ఒకరికి మోసం చేసే తత్వం లేదు, అవునా? ఒకరికి దగా చేయకుండానే మీ ధనము అనేది రెట్టింపు అవుతూనే ఉంటుంది. ఇది బాహ్య ధన పెరుగుదల. అంతే విధంగా అంతర్ధనం కూడా పెరుగుతుంది. ఏ విధంగా పెరుగుతుంది అంతర్ధనం అనేది? అంతర్ధనం అనేది ఆత్మశాంతి అండి. ఈ ఆత్మశాంతి అనేది మీరు గుడికి వెళ్ళినా దొరకనిది, గోపురాలకు వెళ్ళినా దొరకనిది ఆత్మధనం అనేది, ఆత్మశాంతి అనేది. ఈ ఆత్మశాంతి, ఆత్మధనం అనేది గురు చరణాలలో దొరుకుతుంది. గురు చరణాలంటే కేవలం పాదాలను నమస్కరించుకోవడం కానే కాదు. ఏంటిదది? గురు ఆచరణాలలో నివసించడము. గురు ఆచరణాలలో గనక మనం ఉన్నట్టయితే మనకు వచ్చిన నష్టం కూడా నష్టం అనిపించదు.
మనకొచ్చిన కష్టం కూడా కష్టమని అనిపించదు, మనకొచ్చినటువంటి దుఃఖం కూడా దుఃఖంలాగా అనిపించదు. ఇక మీ ఆత్మధనం పెరిగిందా లేదా, అర్థం అనేది వస్తుందా లేదా? గురు చరణాలలో ఉంటే సద్గురుల యొక్క దర్శనం ద్వారా సంత మిలే ఫల 4 అంటున్నారు. 4 ఫలాలు దొరుకుతాయంట, సంతులు దొరుకుతాయి. ఒకటి ధనం అయిపోయింది, ఆ తర్వాత రెండవది ఏంది? అర్థ ధర్మం. ఇక ధర్మ రక్షణ అనేది జరుగుతుందండి. మీకు ధర్మ రక్షణ ఏ విధంగా జరుగుతుంది చెప్పగలుగుతారా? మీ ఇంట్లోననేది సంస్కారవంతులు అవుతారు, జ్ఞానం ద్వారా, బోధన ద్వారా, విచారణ ద్వారా. ఒక పక్క నియమాలను అనేది పాటిస్తారు. పొద్దున లేసే నియమం గాని, తిండి తినే నియమం గాని, పడుకునే నియమం అనేది వస్తుంది. ఏ వ్యక్తి అయితే నియమాలలో ఉంటాడో అటువంటి వ్యక్తి అనేది సంతోషంగా ఉంటాడు. ఎప్పుడు నియమాలు అనేది అధిగమించకూడదు. నియమాలను అధిగమించింది సీతాదేవి. ఏం జరిగింది? హద్దు దాటింది సీతాదేవి, లక్ష్మణ రేఖని దాటింది. అందుకారణంగా ఏం జరిగిందో చెప్పండి? అందుకారణంగా జీవితం అంతనూ దుఃఖమయమైపోయింది. తనకి ఏ ఒక్క క్షణం కూడా సంతోషంగా జరపలేదు ఏ రోజైతే ఆ గీత దాటిందో. అదే విధంగా గురు బోధన అనేది మనకు ఒక గీత, గురు జ్ఞానం అనేది ఒక గీత, గురువు ఇచ్చిన నియమాలు అనేది ఒక గీత. ఈ రేఖలను మనం దాటలేము. సంసారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కూడా ఈ జ్ఞాన బోధన అనేది చాలా అవసరం. మనం అనుకుంటాము నియమాలు అనేది కేవలం ఎవరి కోసము? మహాత్ముల కోసమే అని అనుకుంటాం. కాదు, నియమాలు అనేది మనందరి కోసం. ఎందుకంటే మనందరికీ దుఃఖాలు ఉన్నాయి. లేని వాళ్ళు ఇక్కడ కూర్చున్నారా? ఉన్నారా ఎవరైనా? మన అందట్లోనూ అగ్గి రగులుతుందా లేదా చెప్పండి. ఒకరి ప్రతి ఈర్షా భావన, ఒకరి ప్రతి ద్వేషము. మిమ్మల్ని మీరు అడుగండి, లోపల ఏకాంతంలో కూర్చోండి. నా లోపల ఏమేమి లోపాలున్నాయి, ఏమేమి అగ్నిలు రగులుతున్నాయి, ఏమేమి అగ్ని రగులుతుంది నా లోపల. మోమంతా ఆసక్తి అనే అగ్ని రగులుతుంది, ఈర్షా ద్వేషం అనే అగ్ని రగులుతుంది. ఈ అగ్నినంతను ఏమైపోతుందండి? ధ్వంసం అయిపోతుంది. ఎప్పుడు? గురు బోధన ద్వారా. ఎందుకంటే ఈ ఈర్షా రాగ ద్వేషాలు ఎంతవరకండి? మన శరీరం ఉన్నంత వరకు. మన వాట్సాప్ లో ఒకటి చూశాను, భార్యాభర్తల చిత్రం ఇచ్చిండ్రు. అవునా? భార్యాభర్తల చిత్రం ఇచ్చి అందులో ఏమని చెప్తున్నారంటే, ఎవరో ఒకరి చావు ఒకరు చూస్తారు తప్పనిసరిగా. నిజమే కదా? ఫోటోలో ఇద్దరు ఉన్నారు. అవునా? ఇద్దరి ఫోటోలో వాళ్ళు ఏంటిది? ఎవరిదో ఒకరి చావు ముందొస్తుంది, వెనకనో ముందో వస్తుంది. అవునా? ఒకరి చావు ఒకరు తప్పనిసరిగా చూడవలసిందే. ఒకరి చావు ఒకరు తప్పనిసరిగా చూడడం అయితే ఎందుకు ప్రేమగా ఉండొద్దు? ఎందుకు ఆప్యాయతంగా ఉండొద్దు? అంతేనా కాదా? ఒకరు పోవలసిందే, పోతారు కనుక అది బాధాకరమైనటువంటి విషయం. అందుకని పోయేదేదో పోతాం, కానీ ఉన్నన్ని రోజులు తృప్తిగా సంతోషంగా ఉన్న దాంట్లో ఎవరైతే తృప్తి చెందుతారో వాడే సంతోషంగా ఉంటాడండి. ఆ తృప్తి వ్యక్తి ఎప్పుడూనూ సంతోషంగా ఉండడు. మనకొచ్చిన 10,000లో మనం సంతోషంగా ఉన్నామంటే తృప్తిగా ఉన్నట్టు. లేని 20,000 కోరుతున్నామంటే అతృప్తి. ఆ అతృప్తి అనేది వాడికి ఎప్పుడూనూ పూర్తి కానే కాదు. అతృప్తి కాదు, తృప్తి ఉండాలి. మీకు ₹1 వచ్చినా కూడా అందులో తృప్తి ఉండాలి, సంతోషం అనేది ఉండాలి కదా. ఈ విధంగా మీ ధర్మ రక్షణ అనేది జరుగుతుందా లేదా? ధర్మ రక్షణ అనేది జరుగుతుంది. ఇదే ధర్మం. ధర్మం అంటే ఏంటండి? ధర్మం అంటే ఎక్కడైతే జీవులని హింస చేస్తారో అది మీ ధర్మం కాదండి. ఏంటంటే వేదాలలో చెప్పింది, వేదాలలో రాసుంది అని అంటారు. కానీ మీ వివేకాన్ని ఆలోచించండి, మీ వివేకం ద్వారా చూడండి. జీవులను చంపడం అనేది ధర్మమా? జీవులని హింస చేసి దాని మాంసాహారాన్ని భక్షించడం అనేది ధర్మమా? అవునా? అది అనేది ధర్మము కాదు, అది అధర్మము. కవి సాహిబ్ దాన్ని అధర్మం అన్నారు.
ధర్మ కరే జహా జీవ బదతు హై అధర్మ కరే మోరే భాయి. అది అధర్మం. జో తోహరాకో బ్రాహ్మణ్ కయ్యే తో తాకో కయ్యే కసాయి. ఇక బ్రాహ్మణుడై ఈ ధర్మాన్ని మనతో జయిస్తున్నాడంటే వాడికన్నా మించినటువంటి కసాయి వాడు వేరేవాడు లేనే లేడు. కనుక ఇది అభక్షణ పదార్థం, దీన్ని భక్షించకండి. మాంసాహారాన్ని తినొద్దు, ఇది గలీజ్ పదార్థము. ఈ గలీజ్ పదార్థాన్ని తినడం వల్ల మన బుద్ధి అనేది గలీజ్ అయిపోతుంది, మన బుద్ధిలో మలినత్వం వస్తుంది, మన మనసులో జడత్వం వస్తుంది. ఎందుకంటే జడాన్ని తింటున్నాం కాబట్టి అది జడమైపోయింది. ప్రాణం పోయిన తర్వాత అది జడమైపోతుంది. జడమైనటువంటి దాన్ని తిన్నట్టయితే ఏమొస్తుంది? జడ బుద్ధి అయిపోతుంది. ఇక జడ బుద్ధి అయినటువంటి వాళ్ళు జన్మ మరణాల నుంచి ఎట్లా దూరం అవుతారు చెప్పండి? జన్మ మరణం అనేది బహు దుఃఖము. ఎట్లాంటిది అది? బహు దుఃఖము. బహుత్ దుఃఖ 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 కి ఖాని తబ్ బచి హో జబ్ రామ హి జాని. ఎప్పుడైతే ఈ లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మ రామాన్ని మనం తెలుసుకోగలుగుతామో అప్పుడు మాత్రమే దుఃఖాల నుంచి దూరం కాగలుగుతాం. ఎంతమందికి ఇష్టం చెప్పండి దుఃఖాలు దూరం కావాలంటే? అందరికీ దుఃఖం దూరం కావాలా? దుఃఖాన్ని దూరం కావాలని అందరు చూస్తున్నారు, కానీ దుఃఖం ఎలా దూరం అవుతుంది, దాని గురించి ఏం చెయ్యాలి అనేది ఆ పద్ధతిని తెలుసుకోవడం లేదు. తెలుసుకున్నా నడుచుకోవడం లేదు. నడుచుకోవాలన్నా దానిపైన నిల్చుకోవడం లేదు. నడుచుకోవడం వేరు, నడచడం వేరు, దానిపైన నిల్చుకోవడం వేరు. కనుక నిల్చుకోవాలి, నడుచుకోవాలి, మన ధర్మాన్ని రక్షించాలి. మన ధర్మం అనేది మానవీయతా ధర్మము. क्या बेटा अपना धर्म क्या है? మానవీయతా ధర్మం. మానవీయతా ధర్మం అంటే ఏ జీవికి కూడా హాని తలపెట్టకూడదు. సరేనా? మేకని కూడా, కోడిని కూడా, ఇంకా చేపని కూడా. ఏమి ఉంటారా? నిల్చుకుంటారా ఈ మాట మీద? ఒకవేళ ఎవరు లేరంటే మాంసాహారులు లేరా? లేకపోతే మాంసాహారులు లేరు. చాలా సంతోషం, చాలా సంతోషం. ఒకవేళ మీరు అందరూను అహింసావాదులైనట్టయితే మీ ఇంటిని కూడా మార్చేయండి. మీ ఇంటిని కూడా మార్చడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఎందుకంటే మనం తెలుసుకున్నటువంటి మానవీయతా ధర్మాలని మనం ఒకరికి చెప్పాలి. ఒకరికి చెప్పడం వల్ల మనం బలిష్టం అవుతాము, మన లోపల బలం వస్తుంది, మన లోపల ఆత్మవిశ్వాసం అనేది పెరుగుతుంది. అంతేనా కదా? చాలా సంతోషం. అందరూను ఇక్కడ వెజిటేరియన్సే ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ధర్మాన్ని అనేది పాటించాలి. ఇది చివరి వరకి మన ఆరోగ్యం అటు ఇటు అయిందంటే చెప్తారు మీకు డాక్టర్స్, సండే హో యా మండే రోజ్ ఖాओ అండే చెప్తారు. గుడ్డు తినకపోతే నీకు ఎట్లా బలం వచ్చేది, నరాల వీక్నెస్ వచ్చింది, నీ కాలు లేవది అని చెప్తారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? మీ ధర్మాన్ని వదిలేస్తారా? అమ్మా అప్పుడు గుర్తురాదు తరకారీలు, మన రోగమే ముందుకు వస్తుంటది. అప్పుడు తరకారీలు గుర్తురావు. ఏం గుర్తొస్తుంది? నా కాలు పడిపోయిందని, నాకు సర్క్యులేషన్ సరిగ్గా లేదని అన్ని గుర్తొస్తుంటాయి. అప్పుడు డాక్టర్ చెప్పినట్టుగా నడవాలి కదమ్మా అనేసి అంటాం. కనుక అటువంటి సందర్భంలో కూడా మన వివేకాన్ని మనం కోల్పోవద్దండి. ఈ వివేకాన్నే ఇస్తారు గురువు. ఈ వివేకాన్నే గురువు ఇస్తారు. అందుకారణంగా గురువు పూజ్యులు. అవినాశి జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు. ఈ అవినాశి జ్ఞానం మీరు సంతలో వెళ్ళి కొనుక్కరండి. ఎక్కడి నుంచి అన్న కొనుక్కొస్తారా? సంతలోకి వెళ్ళి అవినాశి జ్ఞానాన్ని, గురు జ్ఞానాన్ని కొనుక్కరావడానికి అవకాశం ఉందా? విచారాలను కొనుక్కొస్తారా? మీ దగ్గర జమ చేసుకున్న డబ్బంతా ఇయ్యండి, కొనుక్కొని రాగలుగుతారా? శిక్షణని కొనుక్కొస్తారా? అసలైనటువంటి శిక్షణని, ఆత్మశాంతిని కొనుక్కోలేరండి. ఈ ఆత్మశాంతిని కొనాలంటే కేవలం మనం సమర్పించుకోవాలి, మన మనసుని నిర్మలం చేసుకోవాలి, మన బాటని పవిత్రం చేసుకోవాలి, మన అహంకారాన్ని చకనచూరు చేసుకోవాలి. ఈ అహంకారం వల్లనే మనం ముందు అడుగు అనేది వేయలేము. ఆపాతజే హరి భజే. ఆపాతజే మీరు నేర్చుకున్నారు కదా సాకి.
నేర్పించింది కదమ్మా. ఏం సాకి అది? ఆపాదజే హరి భజే నక సిక్ తజే వికార్. కాలు యొక్క గోరు నుంచి తల వెంట్రుక దాకా ఏముందంటండి? అహంకారమే అహంకారం ఉంది. నేను, నాది, నా పిల్లలు, నా ఇల్లు, నేను చేశాను, నేను చేయకపోతే ఏది అయ్యేది కాదు. జ్ఞాన అహంకారము, ధన అహంకారం, బల అహంకారం, రూపు అహంకారం, బుద్ధి అహంకారం. ఈ అహంకారంతోనే వ్యక్తి యొక్క పతనం అనేది జరుగుతుంది. కనుక అహంకారాన్ని ఏమైతుంది? గురు చరణాలలోకి వస్తే అది నాశనం అయిపోతుంది. సో గురు చరణాలు కావాలా వద్దా? ఎందుకంటే అహంకారం అనేది జన్మ మరణానికి మూల కారణం అండి. అహంకారం ఏంటి? జన్మ మరణానికి మూల కారణం. సో మీకంతా జన్మ మరణాల దుఃఖాల నుంచి నివృత్తి అయ్యేది ఉందా లేదా? సో మన లోపల ఉన్న అహంకారాన్ని కొంచెం తగ్గించుకుందామా కదా. పెద్దవాళ్ళని గౌరవించడం, చిన్న వాళ్ళని ప్రేమ చేయడం, ఎక్కడైతే ఏ మాటలోనైతే ఒకరికి బాధ కలుగుతుందో, ఎక్కడనైతే సిచ్యువేషన్ అనేది పాడైతుందో ఏ మాట ద్వారానైతే, అటువంటి మాటని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. నిన్న ఏకాదశి వ్రతం చేసుకున్నారు అందరూ. ఏకాదశి వ్రతం కదా. ఏకాదశి వ్రతం అంటే ఏంటి? పేరేంటమ్మా? సుమా సుమా సుమా. ఏకాదశి వ్రతం చేసుకున్నారా లేదా? చెన్నాగిగా సూపర్ గా కదా. సూపర్ ఏకాదశి, ఇంకో సూపర్ ఏకాదశి నేను చెప్తాను కదా. అదైతే ఒక సూపర్ ఏకాదశి అయిపోయింది కదా. మనము దేవి దేవతను కడిగి పాలాభిషేకము, పెరుగు అభిషేకము, తేనె అభిషేకము, ఇంకేం అభిషేకాలు చేస్తారు? నెయ్యి, తేనె, ఇవన్నీ చేస్తారా లేదా కదా. ఇన్ని అభిషేకాలు చేసి చక్కగా అలంకరించి అమ్మని పసుపు రుద్ది కుంకుమ పెట్టి చేస్తున్నారా లేదా? ఇవన్నీ అలంకరించి ఏకాదశి వ్రతం చేస్తున్నారు. నిజమైన ఏకాదశి వ్రతం ఏంటో తెలుసా అండి? చెయ్యాలి, అభిషేకం చేయాలి. ఏ అభిషేకం చేయాలి? మనసుకి పట్టినటువంటి ఈ పాకురు లోపల కూర్చొని ఉంది. మీరు దేవి మాతను అభిషేకాలు చేయకపోయినా పర్వాలేదు, ఈ లోపల కూర్చున్నటువంటి పరమాత్ముడు దేవి మాత ఇక్కడ కూర్చొని ఉంది. ఆ దేవికి అభిషేకం చేయండి. చేస్తారా? రెడీయా? ఇది ఈజీ. బయటికి పోయి అభిషేకం చేయడం చాలా ఈజీ, కానీ లోపల అభిషేకం చేయడం అనేది చాలా చాలా కష్టం. అంతేనా కాదమ్మా? ఇవాళ రేపు డబ్బిస్తే అన్ని వచ్చేస్తాయి. డబ్బిస్తే పండితుడు వచ్చేస్తాడు. పండితుడు కూడా వచ్చి మీరేం చేయనవసరం లేదు, అక్కడ కూర్చుంటే అన్ని పండితుడే చేసి ఇచ్చిపోతారు. ఏమి చేయనవసరం లేదు. కానీ ఈ అభిషేకం అనేది మీరే చేయాలి. ఏ అభిషేకం అది? లోపల ఉన్నటువంటి దేశ భావాన్ని పొయ్యండి, పాలు పోయండి. పాలంటే ఏంటి? పాలంటే ఏంటండి? ప్రేమ, అభిమానం, అనురాగం పెంచండి. స్వర్గం చేయండి మన ఇంటికి. అవునా? మన లోపల ఉన్నటువంటి కల్ముష అహంకారాలను అన్నిటినీ పారద్రోలండి. పిలిచిండ్రా? గురుని పిలిస్తే ఉపయోగం అయిందా లేదా? మనకి గురు పౌర్ణిమ జరుపుకుంటున్నాం. పూర్ణత రావాలి మన మనస్సులో. ఏం రావాలి? పూర్ణత, పరిపూర్ణత రావాలి. సగం చందమామ ఉంటే ఎవరు చూడరు, సగం చందమామని చూడరు, అర్ధ చందమామని చూడరు. నిండు పూర్ణం ఎప్పుడైతే వచ్చేస్తుందో దానికి అందరూ శిరస్సు వంచుతారు. అదే విధంగా మీ మనసుకి అభిషేకం చేయండి. మీ మనసుకి అభిషేకం చేయండి. దేంతో అభిషేకం చేస్తారు? జ్ఞానంతో, బోధనతో, విచారంతో, వివేకంతో. ఇవన్నీ పాలకన్నా తెల్లవి. జ్ఞానం పాలకన్నను తెల్లనిది. అవునా? విచారం అనేది తేనె కన్నా తీయనిది. ఏమా? తేనె కన్నా తీయనిది ఏంటిది? విచారం. మరి తేనె కన్నా తీయ దాంతో అభిషేకం చేయాలా వద్దా మన మనసుకి? ఈ మనసుకి అభిషేకం చేయకపోతే బయట అభిషేకాలన్నీను వ్యర్థం, సున్నా, సమయం వేస్ట్, ధనం వేస్ట్. నిజమేనా కాదా? నేను చెప్పడం కాదు, మీ దగ్గర అందరి దగ్గర వివేకం ఉంది. మీరు ఆలోచించి చూడండి కదా. ఆ పలకని దేవి దేవత గురించి మనం ఇంది చేస్తున్నామే,
కదా. ఈ పలికే దేవి కూర్చొని ఉన్నాడు ఇక్కడ, పలికేవాడు. ఆ పలికే వాడి గురించి ఏంటి అని కొంచెం తెలుసుకోండి. బోధన చేయండి, బోధనతో అభిషేకం చేయండి. ఈ లోపల కూర్చున్నటువంటి పరమాత్ముడికి జ్ఞానంతో అభిషేకం చేయండి, విచారణతో అభిషేకం చేయండి. ఈ అభిషేకాలు కనుక చేసినట్టయితే మీరెవరినైతే అభిషేకం చేస్తున్నాడో వాళ్ళే మీ వెనక తిరుగుతారు. ఏ భగవంతుడి గురించి మీరు అభిషేకం గురించి తిరుగుతున్నారో చేస్తున్నారో ఆ భగవంతుడే మీ వెనకాల తిరుగుతాడు. ఎందుకంటే మీరు ధార్మికులు అయిపోతారు, మీరు సంపన్నులు అయిపోతారు, జ్ఞాన సంపన్నులు అయిపోతారు ఏ రోజైతే మనం ఈ లోపల అభిషేకాన్ని చేస్తాము కదా. లోపల అభిషేకం అనేది అవసరం. అయితే ఈ అభిషేకం అయిన తర్వాత మీరు ఉపవాసం ఉంటారు. ఉపవాసం ఉండాలా లేదా? ఏకాదశి అంటేనే ఉపవాసం. ఉన్నావా సుమా? ఉపవాసం ఉన్నావా? నిన్న లేవా? ఉపవాసం ఉండాలి కదా. ఉపవాసం ఉండడం అంటే మన పంచ విషయాసక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో, పంచ విషయాలు ఉన్నాయి. ఏంటో తెలుసా? పంచ విషయాలు ఏంటిది? సిద్ధమా? శబ్దము, స్పర్శము, రూపము, రసము, గంధము. ఈ పంచ విషయాలు ఉన్నాయి. ఈ పంచ విషయాలలో వ్యక్తి ఆసక్తుడవుతున్నాడు. రూపు చూడాలని కళ్ళు తపన పడుతున్నాయి. ఏంటి? రూపాన్ని చూడాలనేది. రూపం ఏంటండి? నశ్వరం. రూపం ఏంటి? మనం ఎక్కడ? రూపం అనేది ఏంటిది? నశ్వరం. అవునా? శబ్దం గురించి లోలుప్తం అయిపోతున్నాం. సినిమాలకు వెళ్తున్నాం, షికార్లకు వెళ్తున్నామా లేదా? ధనం నష్టం అవుతుందా లేదా? కాదమ్మా, ఐశ్వర్యం చేయడానికి జీవితం దొరికింది, ధనం దొరికింది, రోజు పోతాం అమ్మ సినిమాలకు, షికార్లకి. ఎప్పుడెప్పుడు పోతాము? అప్పుడప్పుడు పోతాము. ఇవి కూడా ఉండాలి. జీవితం అనేది బోర్ జీవితం. ఒకే ట్రాక్ లో నడుస్తున్నాం మేము. ఉద్యోగము ఇల్లు ఇంటి పనులు, బోర్ అయిపోతున్నాం కదమ్మా. అప్పుడప్పుడు అట్లా సినిమాకి షికారికి వెళ్తుంటే ఏమైతుందమ్మా? ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది మైండ్ కదా. ఉంటది కదా. ఇవాళ రేపటి అదే ట్రైన్ నడుస్తుంది. అంతేనా రాజుగారు? ఫ్రెష్ గా ఉంటదని అనుకుంటాం. కానీ ఎవరి వద్దనైతే పెద్దలుంటారో, ఎవరి ఇంట్లోనైతే పెద్దలుంటారో వాళ్ళు సినిమా షికార్లకి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వరు, సత్సంగకి ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. అవునా? ఈ బోరింగ్ ట్రాక్ నుంచి మనం కొంచెము ధార్మిక స్థలానికి వెళ్దాము, సత్సంగకి వెళ్దాము, సద్జ్ఞానాన్ని వినడానికి ప్రయాసం చేద్దాము. ఇవాళ సెలవు దొరికింది కదా అంటారా? ఎవరి ఇంట్లోనైతే వాళ్ళు అంటారు, లేకపోతే మీరు మేము పోతామంటారు కదా. మీరు పదండి, నేను వస్తాను కదా. సో ఆ విధంగా అనేది రూపం చూడడానికి, శబ్దం వినడానికి ఈ దుడ్లన్నీ ఖర్చు చేస్తున్నాం, దుడ్లు నాశనం చేస్తున్నాం. దాని ద్వారా పిల్లలకి కూడా కుసంస్కారాలను ఇస్తున్నాము. పిల్లలకి ఏమిస్తున్నాం మనం? ఏమివ్వాలి మనం? తెల్లంటికెళ్ళైనా మనం పిల్లలకి ఏమివ్వాలి? మంచి సంస్కారాన్ని ఇవ్వాలి. తల్లిదండ్రులను ఏం చేసేది ఇవ్వాలి? మర్యాద ఇచ్చేది నేర్పియాలి. తల్లిదండ్రుల సేవ నేర్పియాలి. గురుజనులు అంటే ఎవరు? వారి ద్వారా మనకి ఏం దొరుకుతుంది? వాళ్ళకి సేవ ఎందుకు చేయాలనే విషయాలను నేర్పించాలి కదా. ఇవి నేర్పించకుండా ఏం నేర్పిస్తున్నాము? అనవసరమైనటువంటి విషయాలు ఇంకా చెప్పలేను. మీకు తెలుసు ప్రపంచం గురించి, సొసైటీ గురించి. మనం ఏమేం ప్రోత్సహిస్తున్నాం వాళ్ళకి, మనం ప్రోత్సహించే దానికన్నా ఇంకా ఎక్కువే చేస్తున్నారు వాళ్ళు. భయంకరమైనటువంటి స్థితి తెచ్చుకుంటున్నారు వాళ్ళ జీవితానికి. డ్రగ్గులకి ఆధీనమైపోతున్నారు, వ్యసనాలకు ఆధీనమైపోతున్నారు. చివరికి నష్టం జరిగేది మీ పిల్లలదే, మీకే. ఈ విషయాన్ని మనం గ్రహించడం లేదు. కనుక ఈ విషయాన్ని గ్రహించి మనం సత్కార్యంలో కలిగి సత్సంగ సంవత్సరానికి ఒక్కసారి గురు పౌర్ణిమ జరుపుకోండి, నెలకొక్కసారి గురు పూజ జరుపుకోండి. అట్లయితే రోజు సత్సంగ్ అనేది అవసరం. అక్కడ రోజు సత్సంగ్ చేస్తున్నాం మేము. 3 పూటల సత్సంగ్ నడుస్తూనే ఉంటుంది. 3 పూటల నడుస్తుంది. 3 పూటలు కాదు, ప్రతి నిమిషానికి. అట్లంటే ప్రతి నిమిషానికి మనం సత్సంగ్లో నివసించాలి.
కబీర్ సాహెబ్ ఏమన్నారు, మీరంతా కబీర్ అనుయాయులు, కబీర్కి నమ్ముతున్నారు కదా. కహూ సో నామ సును సో సుమిరన జో కచు కరు సో పూజ. వర్క్ ఈస్ వర్షిప్, వర్క్ ఈస్ వర్షిప్. జో కచు కరు సో పూజ, కహూ సో నామ. ఇక్కడ ఊరికే ఒక గంటకు కూర్చొని నామస్మరణ రామస్మరణ కాదు, అది గానే కాదు, అది సుమిరణం గానే కాదు. మాలాతో కర్మే పిరే మనువ పిరే చౌర్, జీబుతో పిరే ముఖ్ మాహి. ఈ జీబ్ అనేది నోట్లనే తిరుగుతుంది, మాల అనేది చేతిలోనే తిరుగుతుంది, కానీ మనసు ఏం చేస్తుంది? ఓ ఫుల్ పర్యటన చేసేసి వస్తుంది మనసు. అవునా అమ్మా? ఎక్కడెక్కడ పరిగెత్తుతా చెప్పండి మీ మనసు? ఓ యోజనాల దూరం పోతుంది. తను పోహితమని కాదుగా, 1,00,000 యోజన కూడా జాయి, 1,00,000 యోజనాలు దూరం పోతుంటది అనమాట మనసు. నిజమేనా కాదా? ఇప్పుడు కూర్చున్న మనసు మీద ఎక్కడ పోతుందో మిమ్మల్ని మీరే చూసుకోండి. పోతుంది, అది దాని తత్వం, అది అనాది కాలం నుంచి దానికి అలవాటు అయ్యింది పోయేది. కానీ దాన్ని పట్టి కూర్చోబెట్టేది చైతన్యంలో శక్తి ఉంది. ఉందా లేదా అండి? చైతన్యంలో అపారమైన శక్తి ఉంది. మన శక్తిని మనం తెలుసుకుంటలేం. అబోధులం అయిపోతున్నాం, అజ్ఞానులం అయిపోతున్నాం, ఫకీర్కే ఫకీర్ అయిపోతున్నాం. ఆ గీత గీసిన దాని మీదనే ఫకీరులో అవుతున్నాం. మన వివేకాన్ని వికాసం చేయడం లేదు. మన వివేకాన్ని ఏం చేయాలమ్మా? వికాసం చేయాలి. ఎవరో చెప్పి పెట్టింది మాత్రమే నమ్మడం కాదు, దానిపైన విచారణ చేయాలి. దాన్నే పారక్ అంటారు. పరకత్ హంసుకో తా భూమికాకో పా. ఇప్పుడే సంధ్యాపాటు చదివిండు మీరు. పరకత్ హంసుకో. పారక్ చేస్తూ ఉంటే మీ లోపల ఉన్నటువంటి రత్నము ఏదైతే ఉందో అది ఉజ్వలం అయిపోతుంది. ఉషా ఫోన్ పెట్టే అది లోపల ఉన్నటువంటి రత్నం ఏమైపోతుంది? ఉజ్వలం అవుతుంది, మెరుస్తుంది, మెలుకు వస్తుంది అందులోకి. ఇది మేలిమి బంగారము వజ్రము ఈ లోపల కూర్చున్నటువంటిది. దాని విలువ తెలుసుకోకుండా కచరలో పడేస్తున్నాం, చెత్తలో వేసేస్తున్నాం, దాన్ని అనవసరమైన విషయాలలో మునిగి తేలుతున్నాం. పనికి రాని విషయాల గురించి డిస్కషన్స్, పనికి రాని జనాలతోని సంభాషణలు, కుసాంగత్యంలో పడి మన జీవితాన్ని నష్టం చేసుకుంటున్నాము, భ్రష్టం చేసుకుంటున్నాము, మన సమయాన్ని వృధా చేసుకుంటున్నాము, మన ధనాన్ని వ్యర్థం చేసుకుంటున్నాము. అవునా? 10 రూపాయలు మీరు అక్కడ వెళ్ళి వేస్ట్ చేస్తున్నారు. ఆ 10 రూపాయలలో 1 రూపాయి అనేది మీ ధర్మానికి వస్తే ఆ ధనమే మీది, ఆ ధనమే మీకు దొరికేది కదా. ఈ విధంగా అర్థం దొరికింది, ధర్మం నిలబడింది. ఆ తర్వాత సత్సంగతంలో రావడం వల్ల కామ్ అంటే ఏంది? కామ ఇచ్చ అనేది 2 రకాల ఇచ్చ ఉంటదండి. ఒక ఇచ్చ ద్వారా ఏంటిది? పంచ విషయాల ఆసక్తి అనేది కూడా ఇచ్చనే. కానీ పంచ విషయాలను వదిలేయాలి అనేది కూడా ఇచ్చనే. ఇక ఏ ఇచ్ఛలో సార్థకత ఉందో చూడండి. పంచ విషయాల యొక్క ఇచ్చ మీ లోపల వచ్చిందంటే మీకు అశాంతిని చేసేస్తారు, మీ మతి చంచలం అయిపోతుంది, మీరు చింతలో మునిగిపోతారు, ఏం చేస్తున్నాం అర్థం కాదు. సాయంత్రం రాగానే తల పట్టుకుంటారు. అవునా? బయట నుంచి వేడి, లోపలికి రాగానే వేడి. ఏ వేడి? బయట వేడి కాదు. ఏ వేడి? పరిసరాల వేడి, పరిస్థితుల వేడి. ఏమైపోతుంది? చెమటలు వస్తాయి, సంతోషం లేదు, ధన సంపత్తి బాగానే ఉంది, ధనం బాగానే సంపాదిస్తున్నారు, అయినప్పటికీ సుఖము లేదు కదా. ఇదన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఎందుకు కారణంగా జరుగుతున్నాయి అంటే మనకు మన బోధన లేనందు కారణంగా జరుగుతుంది. ఈ పరిస్థితినే మన సొంతం అని అనుకుంటున్నాము, కానీ ఏ పరిస్థితి అనేది శాశ్వతము, సొంతము అనేది కాదు. ఇది మారుతూనే ఉంది. కనుక ఇచ్చ అనేది ఏది కావాలండి? ఇచ్చ అనేది పంచ విషయాల ఆసక్తులను వదిలేసే ఇచ్చ పెట్టండి, కుసంగత్యాన్ని వదిలేసే ఇచ్చ పెట్టండి, శాంతిని పొందే ఇచ్చ పెట్టండి, సంత్ మహాత్ముల దర్శనం చేయడానికి ఇచ్చ పెట్టండి. ఈ ఇచ్చ ద్వారా మీ జన్మం అనేది సఫలమైపోతుంది. మీ మానవ జన్మ అనేది ఏమైతుందండి? సఫలమైపోతుంది. ఇదే మీ లక్ష్యంగా పెట్టుకోండి.
ఇదంతను ఏంటిది? తాత్కాలిక పరిస్థితులు. ఇదంతను తాత్కాలిక పరిస్థితులు. ఇక్కడ నుంచి లేచిపోతే యథావిధిగా కాదు. ఈ విషయాలను కొంచెము బ్రెయిన్ లోకే కాదు, లోపలికి కూడా దించుకోండి. ఎందుకంటే బ్రెయిన్ లో దించుకుంటే మరొక వైపు నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. కనుక ఆ విషయాలను కొంచెం లోపలికి దింపుకోవాలి. దింపుకొని నడుచుకొని దానిపైన నిలుచుకోవాలి. అప్పుడే మీ సత్సంగతం అనేది సార్థకతం అవుతుంది. ఈ ఇచ్ఛాలు, అనవసరమైనటువంటి ఇచ్ఛాలు అనేది త్యాగం చేసి పంచ విషయాల ఆసక్తిని త్యాగం చేస్తే మనసులో అనేది చాలా శాంతి వస్తుందండి. నిర్భారం అయిపోతారు. ఎటువంటి భారం ఉండదు, ఎటువంటి టెన్షన్ ఉండదు. మీకు ప్రపంచ విషయాల టెన్షనే ఉండదు. కిల్ యువర్ టెన్షన్ బిఫోర్ ఇట్ కిల్స్ యూ. టెన్షన్ మీకు చంపే కన్నా ముందే మీరు టెన్షన్ ని చంపేయాలి. ముందే మీరు టెన్షన్ ని చంపేయాలంటే మీ లోపల బోధన ఉండాలి, ఆత్మ విశ్వాసం ఉండాలి, ఆత్మ ధైర్యం ఉండాలి. అవునా? ఈరోజు అమ్మ దగ్గర ఆత్మ ధైర్యం ఉంది, ఆత్మ విశ్వాసం ఉంది. లక్ష్మమ్మ దగ్గర ఒక్కరే ఉంటున్నారు, మీరందరు సహయోగం ఇస్తున్నారు. ఎంత చక్కగా ఇస్తున్నారా లేదా? ఆమె ఒక్కది ఇక్కడ లేకపోతే మీ సహయోగం ఎవరికి చేసేవాళ్ళు? మీ ద్వారా పుణ్యం ఎక్కడయ్యేది? మీ ద్వారా పరమార్థం ఎక్కడయ్యేది కదా? తన సాహసం, తన ఆత్మవిశ్వాసం, తన ధైర్యం అంతో ఇంతో కాదండి. ఒక్క లేడీ నిల్చోవాలంటే అది నాకు తెలుసు ఎట్లాంటి విషయం అనేది. సో అటువంటి దారిలో తన నిల్చుందంటే మీరందరూ, మీకంత మంచి ధర్మ కార్యాలకి ఒక ఛాన్స్ దొరుకుతుందా లేదా? దానం పుణ్యం చేయడానికి మన డబ్బు అనేది అందులో దొరుకుతుంది. సో ఇది అంతో ఇంతో విషయం కాదు, చాలా గంభీరమైనటువంటి విషయం. ఈ విషయాన్ని మనం గ్రహించి ఇటువంటి వాళ్ళకి మంచి ఇంకా ధైర్యాన్ని పెరిగేటటువంటి సపోర్ట్ అనేది మనం ఇవ్వాలి. మన లోపల ఉన్నది ఆ బాహుబలాల శక్తి మనకున్నది. మనకున్న శక్తి వాళ్ళకి లేకపోవచ్చు. అటువంటి శక్తిని మనం అందించి ముందుకు సాగించాలి. చెప్పండి, ఇది ఇచ్చ మంచి ఇచ్చానా చెడు ఇచ్చానా? ఈ ఇచ్చ ద్వారా ఆత్మశాంతి పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? సుమ చాలా దూరంగా కూర్చున్నా బేట, గురువుకి నికటంగా ఉండాలి. రా దగ్గరికి రా కదా. ఇది అనేది ఏంది? స్వ ఇచ్ఛ, మంచి ఇచ్ఛ ద్వారా ఆత్మశాంతి చిక్కుతుంది, ఆత్మ బోధన చిక్కుతుంది. నిర్భారం అయిపోతాం, ఎటువంటి భారం ఉండదు. టెన్షన్స్ అంతను చంపేస్తాం. కిల్ యువర్ టెన్షన్ బిఫోర్ ఇట్ కిల్స్ యూ. అవునా? తర్వాత లీవ్ యువర్ లైఫ్ బిఫోర్ ఇట్ లీవ్స్ యూ. జీవితాన్ని జీవించడం నేర్చుకోండి, జీవితం పోయే కన్నా ముందే. అంతేనా? రీచ్ యువర్ గోల్ బిఫోర్ ఇట్ కిక్స్ యూ. మన గోల్ ని, మన లక్ష్యాన్ని, మన ఉద్దేశాన్ని మీరు చెప్తారా? మన లక్ష్యం, మన ఉద్దేశం ఏంది? ఒక్కొక్కరిది వేరే వేరే కావచ్చు, కానీ నిజ ఉద్దేశం, నిజ లక్ష్యం ఏంటంటే మానవ జన్మలోకి వచ్చి దుఃఖాల నుంచి నివృత్తి కావాలి. ఎన్నెన్ని దుఃఖాలు ఉన్నాయి చెప్పమ్మా జీవితంలో? ఉన్నాయా లేదా? ఒక తోడు మనకు పోతే ఎన్ని దుఃఖాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది మనకి. కనుక ఈ దుఃఖాల నుంచి దూరం కావాలంటే మనకు ఒక టార్గెట్ కావాలి, మనకు ఒక లక్ష్యం కావాలి, మనకు ఒక ఉద్దేశం కావాలి. ఆ లక్ష్యాన్ని, ఉద్దేశాన్ని చేరుకొని మన లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మశాంతి రక్షణ అనేది చేయాలి. సో ఈ విధంగా ఇచ్ఛ అనేది పూర్తయిపోతుంది. కబీర్ మనతో ఏక హై భావే జహా లగావు, చాహే గురుకి భక్తి కరో చాహే విషయ్ కమావు. మనసు అయితే ఒక్కటే కదా, మీకున్న మనసు ఒక్కటే. ఆ మనసుతోని ఏమేం చేయొచ్చు? చాహే గురుకి భక్తి కరో, గురు భక్తి అయినా చేయొచ్చు కదా. ఒక్క ఫోన్ కవర్ లో, ఈ ఫోన్ కవర్ లో ఒకే ఫోన్ కూర్చుంటది, రెండు కూర్చుంటాయా? రెండు ఫోన్లు కూర్చోవచ్చా? దీంట్లో కూర్చోలేవు, రెండు కూర్చోలేవు. అదే విధంగా ఈ మనసు ఒక్కటే. ఈ మనసులో గురు బోధనని కూర్చోబెట్టుకుంటే గురు బోధన కూర్చుంటుంది, లేకపోతే విషయ ప్రపంచాన్ని కూర్చోబెట్టుకుంటే విషయ ప్రపంచమే కూర్చొని ఉంటుంది. బావే జహాలాగా ఎక్కడైనా మీరు పెట్టొచ్చు ఆ మనసుని. చాహే గురుకి భక్తి కరో చాహే విషయ్ కమాओ. విషయాలను సంపాదిస్తే దుఃఖము, విషయాలను సంపాదిస్తే చింతన పెరుగుతుంది, విషయాలను సంపాదిస్తే
ఏమవుతుంది? ఆత్మహత్య కూడా దూరంగా మనం దగ్గరైపోతాం. ఆత్మహత్య కూడా చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది. అట్లాంటి స్థితి మనకు వస్తుంది అన్నమాట. ఉన్నారు, బోధన లేక చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఒకరికి తన ఆత్మ హత్యనైనా చేసుకుంటారు, లేకపోతే ఇతరులకి హత్యనైనా చేసేస్తారు. మితి మీరిపోతే, అజ్ఞానం అనేది మితి మీరిపోతే, అంధకారం అనేది మితి మీరిపోతే, రవంతా కూడా జ్ఞానం లేకపోతే వాళ్ళ జీవితాన్ని లెక్క చెయ్యరు. ఆహుతి అయిపోతారు. ట్రైన్కో, బస్సుకో, అవునా, నీటికో, దేనికో ఆహుతి అయిపోతారు. వాళ్ళ జీవితానికి ఫుల్ స్టాప్ ఇవ్వాలని చూస్తారు. కానీ ఆలోచించి చూడండి, వాళ్ళ జీవితానికి ఫుల్ స్టాప్ ఇచ్చినట్టు అది శరీరం అంతమైపోయింది, కానీ జీవి కామ అయింది. అంతే, కామ అయింది. పారాగ్రాఫ్ పూర్తి కాలే, కామ అయింది. మళ్ళీ వేరే జన్మ అనేది తప్పనిసరిగా ఉంది. ఎక్కడైతే నీ మృత్యు అయిందో అక్కడే నీ జన్మ అనేది మొదలవుతుంది. మళ్ళీ ఏ టెన్షన్స్ ని తీసుకొని చనిపోయావో, ఏ బాధని తీసుకొని చనిపోయావో, ఏ దుఃఖాన్ని తీసుకొని చనిపోయావో, ఏ మోహాశక్తిని తీసుకొని చనిపోయావో, మళ్ళీ దాన్నే తీసుకొని పుడతావు. కనుక కబీర్ సాహెబ్ ఏమంటున్నాడు? ఇక్కడే నివారణ చేయి. బందే కరిలే ఆపు నివేరా, ఆపు జియత్ లఖు. జీవించున్నప్పుడే, చచ్చిపోయిన తర్వాత నువ్వు ఎన్ని హోమాలు చేయి, పూజలు చేయి, అవునా, ఎన్ని యాగాలు చేయి, అది వేస్టే. చచ్చిపోయిన తర్వాత నువ్వు చేసేది నీ గురించి, అది పోయిన వాళ్ళ గురించి కాదు. బాగా వివేకాన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి, పోయిన వాళ్ళ గురించి కాదు. కనుక ఏది చేసినా మనం జీవించే కాలం ఉన్నప్పుడే, జీవితంలో ఉన్న ఆపు జియతులకి ఆపు టౌరు కని మూయే కహా ఘర్ తేరా. చనిపోతామా లేదా అమ్మా? పోతామా? ఈ అమ్మ దగ్గరికి వస్తే ఎప్పుడు చనిపోయే మాటలే మాట్లాడుతుంది అనిపిస్తుందా మీకు? కానీ అది వాస్తవం, వాస్తవం, అది సత్యం. అది ఈ సత్యంతో మనం తప్పించుకొని తిరుగుతాం. సందేశాలు ఇస్తున్నాయి కదా. ఫస్ట్ ఎంట్రికల్ సందేశాన్ని ఇచ్చేసాయి, కళ్ళు సందేశాన్ని ఇస్తున్నాయి. నువ్వు ముచ్చుకు దగ్గర అవుతున్నారా, చూసుకో, జాగ్రత్త, హోషియార్, ఖబర్దార్ అని. అయినా మనం ఏం చేస్తున్నాము? రంగేసుకుంటున్నాము. ఏమేస్తున్నాము? కలర్ వేస్తున్నాము, దాచిపెడుతున్నాము తెల్ల ఎంట్రికలని. కళ్ళు మబ్బు కనిపిస్తున్నాయి. ఏం చేస్తున్నాము? కళ్ళజోడు వేసుకుంటున్నాం. కళ్ళజోడు కూడా పనికిస్తలేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము? తిరిగి పోయి ఆపరేషన్ చేసుకుంటున్నాము. నిదానంగా చెవులు కూడా, అమ్మ నువ్వు కళ్ళ కప్పుతావా, నేను చెవుల ద్వారా నీకు సందేశాన్ని ఇస్తాను చూడంటున్నాయి. అవి చూసి చెవులు కూడా మందం అయిపోయినాయి, వినబడతలేవు. ఏం చేస్తాం? చెవులు మందం అయిపోతే మిషన్ పెట్టుకుంటాం చెవులకి. మేనేజ్ చేయడం మనకు అలవాటు అయిపోయింది. పరిస్థితులను మేనేజ్ చేస్తూ నువ్వే మేనేజ్ అయిపోతావు కదా. చెవులు పనిచేస్తలేవు, కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయిపోతున్నాయి, కిడ్నీలు మార్చుకుంటున్నావు. హార్ట్ బ్లాకేజ్ అవుతుంది, దాన్ని ఏం చేస్తున్నావు? మళ్ళీ బైపాస్ చేస్తున్నావు. మళ్ళీ తర్వాత స్టంట్ వేస్తున్నావు. స్టంట్ పనికి రాకపోతే బైపాస్ చేయించుకుంటున్నావు. ఇవన్నీ సందేశాలు ఇస్తున్నాయి మనకి కదా. జీవితం అనేది అశాశ్వతం అండి, ఎప్పుడు ఏమైపోతుందో తెలియదు. కనుక జీవితం మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. మన నడవడక మీద, మన ఆచరణ మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి, మన మానవ జన్మ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, మనం ఏం చేయాలి అనే విషయాలను గమనించండి. ఏ రోజైతే మనకి ఇది గమనిస్తామో ఆ రోజు మన జన్మ సఫలమైనట్టు. ఇదంతా డ్రామా అండి, ఇదంతా ఏంటిది? నాటక రంగం పూర్తి నాటకం అయిపోయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ స్టేజ్ దిగి రావాలే. రావాలా వద్దా? రామాయణం అనే నాటకం జరుగుతుంది, రాముడు రోల్ చేస్తున్నాడు, సీత రోల్ చేస్తుంది. నాటకం అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు స్టేజ్ దిగి రావాలా వద్దా? వాళ్ళ పేరులో వాళ్ళు బ్రతుకుతారా, లేదా రాముడి పేరులోనే బ్రతుకుతారా వాళ్ళు? కదా, ఫలానా పేరుతో రాముడు రోల్ వేసిండు, ఇక వాడు రాముడితోనే అయిపోతాడా? కాదు, వాడి నిజ పేరుతో జీవిస్తాడు. కనుక మన నిజ పేరు ఏందో గమనించండి. ఈ స్టేజ్ మీద ఎక్కి నాటకం ఏదైతే వేస్తున్నామో, తండ్రి అనే నాటకం, చెల్లె అనే నాటకం, అక్క అనే నాటకం, భార్య అనే నాటకం, భర్త అనే నాటకం, ఇదంతా నాటక రంగం అండి. ఈ నాటక రంగం నుంచి మీరేంటి, మీ రోల్ ఏంది,
అనేది తెలుసుకోండి. మీ నిజ రోల్ని తెలుసుకొని మీరు స్టేజ్ దిగి రండి, వచ్చి ఆలోచన చేయండి. మృత్యు ఏంటో, మృత్యుకి ముందే మృత్యు ఎట్లా చావాలి అని నేర్చుకోండి కదా. సమయం వస్తే చస్తాం కదమ్మా, దాంట్లో నేర్చుకునేది ఏముంది? ఏం నేర్చుకోవాలమ్మా? టైం వస్తుంది, అయిపోతుంది, టక్కున పోతుంది జీవి అని మనం అనుకుంటున్నాం. కానీ టక్కున జీవి పోదండి. మరణించడం నేర్చుకోవాలి. ఎలా మరణించాలి? సంతోషంగా మరణించాలి. గురు భక్తి కళ్ళలో ఉండాలి మరణించేటప్పుడు. గురు బోధన అంతఃకరణంలో ఉండాలి. చీకు చింత అనేది నిశ్చింత దూరం అయిపోవాలి. సంతోషం ఉండాలి, తృప్తి ఉండాలి. ఎటువంటి భారం ఉండొద్దు మనం చనిపోయేటప్పుడు. ఎటువంటి బాంధవ్యాల గురించి లగా ఉండొద్దు, ఆసక్తి ఉండొద్దు, పంచ విషయాల ఆసక్తి ఉండొద్దు. నిద్ర వస్తుందా? పంచ విషయాల ఆసక్తి ఉండొద్దు కదా. వీటి నుంచి ఏం కావాలి? మనము నిర్భ్రాంతులం కావాలి, నిర్భారం అయిపోవాలి, నిశ్చింతతో చావాలండి. చావడం ఖచ్చితంగా చేస్తాం. ఈ రోజు లేకపోతే రేపు, రేపు లేకపోతే ఇంకో సంవత్సరం లేకపోతే ఇంకో 10 సంవత్సరాలు, 10 సంవత్సరాలు లేకపోతే ఇంకో 50 సంవత్సరాలే తీసుకోండి, మీ ఇష్టం అది. కానీ తప్పనిసరిగా ఫుల్ స్టాప్ అనేది ఇవ్వాలి. పారాగ్రాఫ్కి, చాప్టర్కి ఫుల్ స్టాప్ ఇవ్వాలి. సో ఆ ఫుల్ స్టాప్ ఇచ్చే కన్నా ముందు ప్రతి క్షణం ఎట్లా జీవించాలి నేర్చుకోండి. ఎట్లా జీవించాలి అని నేర్చుకునేటటువంటి వాడికి ఎట్లా మరణించాలి అన్న ఫార్ములా కూడా తెలిసిపోతుంది. ఈ విధంగా మరణించాలి, నిశ్చింతై మరణించాలి. లోపల ఏ లోభం లేదు చనిపోయేటప్పుడు. ఎవరిని చూడాలనే ఆసక్తి లేదు, ఎవరో వస్తారని ఎదురు చూస్తలేము, ఎవరో పోతారనే భయం లేదు. నిర్భయమై చావాలి. ప్రతి క్షణం నిర్భయంతో జీవించాలి. దేవి దేవతల భయం వదిలేయండి, మంత్రతంత్రాల భయం వదిలేయండి. ఎవరు మీకు ఏమి చేసేవాళ్ళు లేరు. మీ కర్మలో ఏదైతే అది అవుతుంది. మంత్రతంత్రాలు ఏం పని చేయవు. మంత్రతంత్రాలు ఎవరైతే మీతో చేయిస్తారో వాడు కూడా కర్మాన్ని భోగిస్తాడు. వాడికి కూడా మృత్యు ఉంది. ఇందాక ఏదో విషయంలో నేను విన్నాను, చిరంజీవులు కదా, చిరంజీవి అనే శబ్దం విన్నాను. వాడు చిరంజీవ్యా? మంత్రతంత్రాలు చేస్తాడు, వాడికి కూడా మృత్యు అనేది ఉందా లేదా? మరి వాడికి మృత్యు ఉన్నప్పుడు మీకెట్లా మృత్యుం చేయాలని చేస్తాడు? వాడు ఎట్లా చేస్తాడు? కొంచెం వివేకం కదా, కొంచెమే. అందుకని ఏం చెప్పిండు? జాకో సద్గురు నామిలా. మన సాకి ఏం నడుస్తుంది? జాకో సద్గురు నామిలా. ఎవరికైతే సద్గురులు దొరకలేదు, వ్యాకులు దహుదిశిదాయి, 10 దిశలలో వ్యాకులమై చింతతో, బాధతో, శోకంతో తడమడిలాడిపోతున్నాడు, తబ్బిబ్బులైపోతున్నాడు, మార్గం దొరుకుతలేదు, అంధకారం అయిపోయింది, దుందాదుందుగా నడుస్తున్నాడు. వ్యాకులు దౌదిశిదాడు, ఆంకిన సూర్య బావరా ఘర్ జరే గుర్పుతాయి. ఇల్లు కాలిపోతుంది. ఇక్కడ ఏమైతుందండి? ఇల్లు కాలిపోతుంది. వాడేం చేస్తున్నాడంటే, ఆడ బయట చెత్తకుండి ఉంది, చెత్తకుండి పైన పోయి నీళ్లు పోస్తున్నాడు. చెత్తకుండి అంటే ఏమంటారు? తిప్పే. ఆడ తిప్పే ఉన్నది. ఏం చేస్తున్నాడు? ఆ తిప్పే మీద పోయి నీళ్ళు పోస్తున్నాడంట. కాలేదు. ఎక్కడ కాలుతుంది? లోపల ఇల్లు కాలుతుంది. ఇక్కడ అవునా? ఇల్లు కాలుతుంటే బయటికి వెళ్ళి దాని మీద నువ్వు నీళ్లు పోస్తున్నావు, సరిపోతుందా? లేలే, అక్కడ కూడా అగ్గి జరిగింది, నేను అక్కడ పోస్తున్నానంటే నీ ఇల్లు సరిపోతుందా కాంతగారు? కాదు. ఇక్కడ అగ్గి చల్లాలంటే ఏం చేయాలి? వివేకవంతుడు ఏం చేస్తాడు? ఇంట్లో నీళ్లు పోస్తాడు. అవివేకవంతుడు ఏం చేస్తాడు? కాదు బయట కూడా అగ్గి తగిలింది, ముందు దాన్ని ఆర్పుతాను అని పోతాడు. అదే జరుగుతుంది ఇక్కడ. ఇది వింటే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ వింటే అదో రకంగా ఉంది, కానీ నిజానికి జరిగేది అదే. మన లోపల అగ్ని రగులుతుంది. ఏం అగ్ని? ఈర్ష్యాభావం అనే అగ్ని, కపటం అనే అగ్ని, ద్వేషము. 7 ఏళ్ళు మాట్లాడని కొడుకులు ఉన్నారు, తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడని కొడుకులతో మాట్లాడని తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు. అవునా? రిలేషన్స్ లో తగాదలు వచ్చేసి అన్నదమ్ములను కళ్ళు కూడా చూడడం ఇష్టపడతలేరు. ఉన్నారా లేదా చెప్పండి. మీరు లేకపోవచ్చు, మీలో చాలా ప్రేమాభిమానాలు, కానీ ఉన్నదా లేదా ప్రపంచంలో? ఇది తిరిగి చూడడానికి ఇష్టపడరు వాళ్ళు.
వాళ్ళు దారిలో వస్తుంటే అటు దారిలో వెళ్ళిపోతారు. ఇంత ద్వేషాగ్ని ఉంది వ్యక్తులలో. రగులుతుందా లేదా? ఇంట్లో అగ్ని ఉందా లేదా? ఈర్ష, ద్వేషం, అహంకారం అనే అగ్ని, మోసం అనే అగ్ని, ద్వేషం అనే అగ్ని, భ్రమ అనే అగ్ని, కల్పన అనే అగ్ని. భ్రమ అంటే లేనిది ఉన్నట్టు నమ్మడం భ్రమ. లేనిది ఉన్నట్టుగా నమ్మేదాన్ని భ్రమ. ఏ విధంగా పొలాలలో బొమ్మ పెడతారు కదా, పొలాలలో బొమ్మ పెడతారు. ఏంటిది అది? ఆ బొమ్మను చూసి అక్కడ ఎవరో వ్యక్తులు ఉన్నారు అని దొంగిలించుకే వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా కానీ దాని మీద దృష్టి వేయకుండా చూసి బయటికి వెళ్ళిపోతారు. ఉన్నారు అని పశు పక్షుల గురించి, వ్యక్తుల గురించి అది బొమ్మ పెడతారు. సో ఇక్కడంతా ఏమనుకుంటున్నారు? లేనిది ఉన్నట్టుగా భ్రమపడుతున్నారు. అక్కడ మనిషి కాదు, మనిషి ఉన్నాడు అని భ్రమపడుతున్నారు. ఎక్కడైతే మనిషి ఉన్నాడో అక్కడ లేడు అనుకుంటున్నాడు. జహా హై తహా లే పహచాని, కబీర్ సాహిబ్ జీ బీజక్ లో చెప్తున్నారు. జహా నహీ తహా తన మన జావు, జహా హై తహా లే పహచాను. ఎక్కడైతే ఉన్నాడో అక్కడ వెతుకు, అక్కడికి వెళ్ళు. అక్కడికి వెళ్ళడం వదిలేసి జడ పూజలలో వెళ్తున్నారు, ఆరాధన చేస్తున్నారు, జడాలకి అభిషేకాలు చేస్తున్నారు జడాలకి. అవునా? లేని దాని గురించి తల బాదుకుంటున్నాం. ఉన్నవాడిని మర్చిపోయాం, ఉన్నవాడిని మర్చిపోయాం. నీ లోపలే కూర్చున్నాడు మహాముని, వాణ్ణి మర్చిపోయావు. వాణ్ణి మర్చిపోయి బయటంతా వెతుకుతున్నావు. నువ్వు ఎంత బయట వెతుకుతున్నావో అంత చంచలమైపోతున్నావు. కాకి ఎప్పుడు ఏం చేస్తుంది? బయటనే వెతుకుతా ఉంటది, బయటనే వెతుకుతుంటది. కనుక కాకి చంచల స్వభావం. సో గురు పౌర్ణిమ ఏంటండి? మనసుకి చంచల స్వభావం నుంచి రక్షించాలి. గురు పౌర్ణిమ అంటే ఏంటి? చంచల స్వభావంలో ఉన్నటువంటి ఈ మనసుని మనము రక్షించాలి. మన మనసుని రక్షించేది ఎవరండి? మనం రక్షించుకోవాలి. గురువు ఉపదేశాన్ని ఇస్తారు, గురువు ఉపదేశాన్ని ఇస్తారు, నడవమని చెప్తారు, నడవాలి అని చెప్తారు, నడిస్తే లాభం ఏంటి అని చెప్తారు. కానీ నడిచేది మనమే, నడవాలి కదా. నడిస్తే గాని మన హృదయంలో ఉదయం రాదు. మన హృదయంలో ఉదయం రావడం అంటే ప్రకాశం రాదు. ఈ ప్రకాశాన్ని ఇచ్చేది గురువులు. ఎంత ప్రేరణ ద్వారా గురువు యొక్క ప్రేరణ ద్వారా మన మట్టి బుద్ధి అనేది ఏమైపోతుంది? బంగారు బుద్ధి అయిపోతుంది. జడ బుద్ధి అనేది ఏమైపోతుంది? చైతన్యత్వం అందులో వెలుగువంతమైతుంది. ఈ జడ బుద్ధి నుంచి వెలుగులోకి రావడానికే మనం గురు పౌర్ణిమ జరుపుకుంటాము. దుఃఖాల నుంచి దూరం కావడానికే మనం గురు పౌర్ణిమ అనేది జరుపుకోవాలి. అవునా కదా? సో ఏమేమి వస్తున్నాయి? ఫలము సంత్ మిలే ఫల చార్. అర్థం అయిపోయింది, ధర్మం అయిపోయింది, కామం అయిపోయింది. ఇక మిగిలింది ఏంది? మోక్షము. ఇక ఈ మూడింటిని పాటించిన వాడు మోక్ష స్థితిలో ఉన్నాడా లేదా కదా. మోక్ష స్థితి అంటే ఏందండి చెప్పండి? మోక్ష స్థితి అంటే ఏంది? సాలోక్య, సామీప్య, సారూప్య, సాయుజ్య కదా. ఈ 4 ముక్తులను ముక్తి అని అంటారు.